Okay, so Итак, I feel like I need to stand up because I я can't похожу, see you. хочу встать, потому что я вас не вижу. So we're going to talk about evidence-based intervention for those core impairments of joint attention and play. Итак, мы поговорим о доказанно эффективных программах помощи для ключевых дефицитов при аутизме, коими являются совместное внимание и игра. So how many of you are parents of a child with autism? Я бы хотела поднять руку, попросить тех, кто из вас родители детей с аутизмом. Okay. Oh, quite a few. And are Не those так много. are your children small or are they А у big? вас дети большие или маленькие? The medium? No. Какого возраста? 5, 6, 7 years. Okay. Okay, good. Because what we'll talk about primarily is for the young kids Мы в today. основном сегодня будем говорить о детях помладше. She has a child who's younger than 3. Aha. Yeah. So because I do work with older kids as well, but Да, я тоже работаю с детьми постарше, но this work that I'll talk about today is mostly with the little ones. What do you mean? 2, 3, 5 years old? They could be older, but they are learning language still. мы говорим о детях, может быть, они по возрасту постарше, но они пока еще обучаются тому, как использовать язык. Okay. So, and we're going to get really detailed. I'm sorry. И извините, но мы будем так вполне-то в детали погружаться. Right. So, I was going to talk about 3 topics. У меня будет 3 темы, Oh, and I'm supposed to do this. а я еще должна вот эти штуки переворачивать. So, we'll talk about targets of intervention. Мы поговорим о целях вмешательства. So, what we're going to change. То есть, собственно, что собираемся мы менять. We'll talk about the research basis. Мы будем говорить о том, какова исследовательская база под эти дела. Right, because that's the evidence base. То есть, собственно, в чем доказательство эффективности. And then we'll talk about this intervention that we developed called Jasper. А также мы поговорим о программе помощи, которую мы создали, которая называется Jasper. And I'll go through the mechanics of that. И я вам расскажу, как вот эта механика работает. Okay, so let's start with the targets of intervention. Давайте начнем с целей вмешательства. It's hard because I don't do Russian, and I'm going back Это and сложно, forth. потому что я... I could do that if you will tell Well, I me just next want to time. know that I am matching. У нас просто немножечко еще цвет экранов не совпадает, потому что у нее без форматирования, а у нас форматирован под формат фонда. So we know that autism has these 2 core challenges. То есть мы знаем, что аутизму свойственны две области ключевого дефицита. So one area is in this area of social communication. И одна из этих областей это касается социальной коммуникации. So we think about things like their ability to play, То есть когда мы говорим о том, каковы способности ребенка играть, their use of gestures, использовать жесты, so bye-bye, pointing. указывание, например, когда машет ручкой «пока-пока». We worry about their ability to engage with us. Нас также волнует их способность быть вовлеченными с нами. And then all of these are ultimately related to language development. И все вот эти вещи, они достаточно тесно связаны с развитием языка. And there are actually a lot of interventions that have been developed for these particular areas. И на самом деле программ помощи, которые созданы вот как раз для этих ключевых областей, достаточно много. So what kind of interventions are you doing with kids? А что здесь делается с детьми? Какие программы I need to используются? know just who I'm talking to. Я просто должна понять, с кем я разговариваю. Some of you are therapists, right? Кто-то из вас же специалисты, да? Floor time, I heard. They are Okay. doing floor time. They are doing communication boards like you iPads, but low tech. Low tech, PECs. No. That's not about requesting. That's about other communication function also.
besides requesting? Yeah. Ага, Она говорит, первое, что ли, я говорю, нет, коммуникативные доски – это не только просить, это и другие функции коммуникации. Any other therapies? Что еще делают? Floor time and PECs. That's it? Floor time и PECs или что-то еще? Nobody does applied behavior analysis? Никто прикладной анализ поведения не практикует здесь? Some Yes, people. some. Holding therapy? А холдинг кто-то делает? No. Not here, but they're doing that. Говорю, не вы, но кто-то делает. Okay. What else? Pivotal response treatment? PRT, тренинг ключевых навыков. No. I'm afraid no. No. Okay. So, there are a lot of interventions that have been developed and lots of different ones that are used, especially in the United States. Ну вот, много программ помощи на самом деле разных, особенно в Соединенных Штатах. So the other area of challenge is these restrictive and repetitive behaviors. Еще одна область трудностей – это вот ограниченное повторяющееся поведение. And these are behaviors that can really interfere with children's communication. Это поведение, которое реально мешает коммуникации ребенка. But at the same time, the children do these behaviors and they are communicating with them. Но при этом мы все равно с ними коммуницируем, а дети все равно этим поведением заняты. Very few interventions have been developed for this area. И вот для как раз вот этой области сложности не так много есть разных поведенческих вмешательств. Okay, so we're going to focus in on these early core impairments in social communication. Ну вот мы сейчас с вами поговорим о вот этих вот ранних ключевых дефицитах, которые лежат в области социальной коммуникации. And we're going to specifically talk about how you change engagement, И мы отдельно поговорим о том, как вы меняете вовлечение, play, игру, and communication gestures and language. коммуникативные жесты и язык. All right. So, and why do we focus on those core Почему impairments? нам надо сфокусироваться на вот этих ранних ключевых дефицитах? Why do you think? Почему Tell вы me. думаете? Скажите I мне. have to keep asking you questions so you stay awake. Давайте, чтобы вы не засыпали, давайте я вам буду вопросы задавать, продолжать. Because I know it's after lunch. Потому что я знаю, что hot, после обеда. right? So why do you think we're going to focus in on these? Почему на этом надо сфокусироваться? In future, it will help to develop your communication, Yes. social skills. Yeah. It's exactly what little children need to develop to make progress. Это то, что должны развивать маленькие дети для того, чтобы добиваться прогресса. So we know that language by the time children are 5 or 6, То есть мы знаем, что к возрасту 5-6 лет язык, those kids will have the best social outcome. у кого есть, у тех наиболее удачные социальные результаты и исходы. And then joint attention predicts to language use, Совместное внимание является предиктором для развития языка, and play is associated with cognition. а игра обычно ассоциируется с когнитивным развитием. So a lot of parents tell me that their child doesn't like to play, А многие родители мне говорят, что их ребенок не любит играть, and so they say, well, so I'm not going to make him play. и говорят, а как я могу его заставить играть-то? But if you think about it, if you have other children at home that are typical, Но если при этом у вас обычные дети тоже дома есть, what do they do all day long? что они делают целый день? They They're play, playing. right? Играют. And so our kids don't play because they don't know how to play. А наши дети не играют, потому что они не знают, как играть. Or if they are playing, sometimes they're playing in ways that don't help them progress. Либо если они играют, они обычно играют таким образом, что это не помогает в их прогрессу. But it's the one area we know we can help kids Но при этом change. это область, которую мы знаем, что мы можем помогать детям меняться. So I showed some of these videos yesterday. You get to see them again. Я некоторые из этих видео уже показывала, придется вам еще раз поглядеть. So this little boy is 3. Вот этому мальчику 3 года. Mom says he doesn't like to play. Мама сказала, что он играть не любит. And when you see the video, you'll see that he doesn't like to play. И когда вы видео увидите, вы поймете, почему он не любит играть.
что ставят вот этих человечков в автобус. Right, so he doesn't want to really play. He wants to be done with this task. Он не хочет играть, он хочет показать, что он закончил вот с этой задачей. So, how do you intervene? И что с этим делать, как вмешиваться? Does that feel familiar to any of you? Это выглядит вам знакомым кому-то из вас? Yeah? Yeah. So it's hard, То есть это сложно. right? Okay. So the next little video is of a boy who just has difficulty engaging with his dad. Следующее видео, это будет маленький мальчик, которому трудно быть вместе с папой, оставаться вовлеченным. Austin's turn. Help, Austin. Он его зовет. Помоги, говорит. Right? So dad is being really responsive. He's trying to get him to play with him. То есть папа такой очень чувствительный, он хочет, чтобы вовлечь ребенка, чтобы тот поиграл. And the baby just doesn't know how to do that. А ребенок не знает, как это делать. Both of these boys are the same age. И эти вот мальчики, они и тот, и другой одного возраста. So in both cases, we're concerned about engagement. То есть и в том, и в другом случае наша озабоченность по поводу вовлечения ребенка. And that might be the most important outcome for these early interventions. Это может быть один из важных результатов для программы помощи. And I hope that I'll convince you that this is different from what you would do in an ABA traditional approach. И я надеюсь, что я вас смогу убедить, что это несколько отличается от того, как традиционно работают поведенщики. And the distinction is И that отличие в том, in ABA, like a DTT approach, когда мы говорим о дискретных пробах, например, do you know what that is? вы понимаете, что это такое, да? Discrete trial training. Вот это вот обучение методом дискретных проб. So you're really working to get the child to attend to you. Мы реально работаем на то, чтобы ребенок обращал на вас внимание And to respond to what you и ask them to do. отвечал на то, что вы его спросили или попросили. And that's important, И это очень важно. right? That's important. Это важно. But it's not everything. Но это не единственное. Because what we want is that child to come to us, Даже мы хотим, чтобы ребенок еще к нам подходил, initiate play, инициировал игру and kind of want to hang in there with us. и хотел бы продолжать с нами это делать. Am I right? Я права? No? Нет? Yes. Oh. Да. And is that hard to do? И это трудно делать. Yes. Yeah, so some of you have more probably experience working with these little guys, right? И кто-то из вас как раз ваш опыт вот с этими маленькими детьми работает, да? All right, so in this work we talk about engagement states. И в данном случае мы говорим о стадиях участия или стадиях вовлеченности. And kids move through these engagement states over the course of an interaction. Ну и в процессе взаимодействия ребенок может двигаться по-разному, проходя разные стадии вот этого состояния вовлеченности или участия. So a lot of times they're unengaged. То есть большое количество времени они могут оставаться не вовлеченными, They're not engaged with objects, не с объектами, and they're not engaged with people, и с людьми тоже. right? So there are periods of time like that. There are periods of time like that for all of us. Ну, для всех нас есть такие периоды времени. But it's a concern when you're a little kid. Но когда это маленький ребенок, это может вызывать озабоченность. Sometimes they're onlooking. Иногда они скорее наблюдают просто. The second little boy I showed you, Ну вот второй мальчик, который я вам показывала, he was onlooking. он скорее наблюдал или Right. смотрел как поверху. Yeah, he's just kind of watching.
what's Просто going on. смотрел, что происходит. And then, whoops, didn't mean to do that. Не то сделала. Children are either person engaged only, А потом ребенок может быть либо вовлечен отдельно с человеком, or only object engaged. либо его может привлекать только предмет. And if you think back, if any of you have babies now, or if you remember your babies, И если у вас сейчас есть очень маленькие дети, или если вы своих младенцев помните, in the first few months, under 6 months of age, в первые месяцы жизни, вот до 6 месяцев, that baby is looking at your face. младенец на вас Right. смотрит, You're like everything to и that вы baby. для него вообще все Right. на свете, для этого младенца. Right. And then once they're about 6 months, they're sitting up. А потом, когда им месяцев так 6, они сидеть умеют. The world opens up a little bit. Для них немножко мир открывается. And now they're bringing in objects, and they're really focused on objects. В мире появляются предметы, и дети так вот заняты предметами. And in the next couple of months, И затем пару последующих месяцев they can shift their attention between objects они and people. начинают перемещать свое внимание между людьми и объектами. Right? So that developmental course is really important. И вот эта вот линия развития очень важна. Sometimes our kids get kind of stuck. Потому что иногда наши дети как бы застревают. So what we want is this supported joint engagement Мы вот хотим вот этого поддерживаемого совместного внимания, where the adult is kind of organizing the interaction когда взрослый организует взаимодействие, to allow the child to have engagement with objects and people. позволяя ребенку увлекаться как к предметам, так и к людям. And the goal, of course, is to get, well, keep doing that. Я все не то делаю. The goal is to get to a coordinated joint where the child is initiating all of that И interaction. наша цель перейти к координируемому совместному вниманию, когда ребенок инициирует вот это взаимодействие. But in typical kids, У обычных детей, типичных, this range is from anywhere from, from birth, but the supported joint is 18 months to 36 months. ну и типично развивающиеся дети, вот у них эта стадия поддерживаемого совместного внимания занимает от 18 до 36 месяцев, от 1,5 до 3 лет. And the research has shown that that period of time, 18 to 36 months, is where kids learn a lot of their language. И исследования показывают, что именно в этот период жизни, от 18 до 36 месяцев, это период, когда ребенок обучается большому количеству языковых навыков. And that supported joint is the state they spend the most time in. И, соответственно, вот это поддерживаемое совместное внимание, это как раз стадия, на которой я в основном и буду сегодня останавливаться. So that's our goal. Our goal is to get kids to that. Наша цель – это детей вот туда-то привести. Okay, so let's not forget what it's like to have a 17, 18-month-old typical child. This is an assessment for communication. Ну вот не забывайте о той линии, которая сейчас была на предыдущем слайде. А сейчас мы посмотрим типичного 17-18-месячного ребенка. И это типичное, как проводится обследование коммуникации. Okay, so let's, Charlie! It's a cow! Ой, там корова. It's a monkey! Вот там кто-то играет, обезьянка, походу. Charlie! Чарли, смотри. It's a crab! Там краб. right? So a lot of skills in that little one. То есть у этого маленького уже полно всяких навыков. So what you saw was the child was engaged with that tester, right? Что вы видите? Ребенок вовлечен со своим вот этим экспериментатором. And the child was engaging in joint attention. И ребенок вовлекается в совместное внимание. So what was a joint attention skill? Что есть навык в данном случае совместного внимания? Что?
He's pointing. He's pointing, Он right? указывает. He's following the point, А также он следит за тем, на что указывает экспериментатор. right? And he has a lot of positive affect too, И right? там масса совершенно позитивных эмоций. And we're going to see more positive affect with joint attention И с наличием совместного внимания мы увидим больше позитивных эмоций, than we're going to see with a requesting point. нежели просто, когда ребенок указывает для того, чтобы попросить. Does that make sense? Это понятно? So if I want something, I want it. То есть, если я что-то хочу, я хочу. But if I'm just sharing something, А когда я по поводу чего-то делюсь, это другая I'm история. going to have more positive И affect. тогда там больше позитивных эмоций. All right. So, wait. Oops. Okay. What does that say? Is that the same as that one? Yes. Oh, it is. But probably she changed and did 2 slides. У нее немножко по-другому выглядит слайд. Я говорю, наверное, просто разделили на 2. Okay. So I want to explain the difference between joint engagement and joint attention. Я хочу объяснить разницу между совместным вниманием и совместной вовлеченностью. It's important to Это this важно, method, важно для понимания. but now we're really in the weeds. Но, в общем, сложновато. Detailed. Придется в детали полезть. All right. So joint engagement isn't the same thing as joint attention. Итак, совместная вовлеченность – это не то же самое, что и совместное внимание. So when we talk about joint attention, we're talking about gesture use. А когда мы говорим о совместном внимании, мы говорим чаще всего об использовании жеста. So things like pointing to share, Это типа указывать для того, чтобы чем-то поделиться. looking between the object and the person, like Смотреть, переводить взгляд с объекта на человека. coordinated, yeah, showing something, Что-то somebody. показать кому-то. So it involves sharing. You can also involve language. Это всегда включает в себя чем-то поделиться. Это может включать и язык тоже. So when we comment on something, that's a joint attention language. Например, когда мы о чем-то делаем комментарии, это тоже язык, который касается области совместного внимания. And, requesting is different. Requesting, you might use some similar behaviors, like А reach, просить – это совершенно другое, более простое поведение, как, например, тянуться к or чему-то pointing, или указывать. but it's to get something. Но это для того, чтобы что-то получить. What do we do with kids with autism? We teach them Что мы делаем с детьми с What do we teach аутизмом? them? Мы чему учим? mostly. В основном. Что? To socialize. People are not socialize. using text here, they don't know. Huh? To motivate, to interested. Я говорю, что здесь не так много кто делает пекс, потому что у So них точно пексу. most people teach a child to what? So there are different opinions what we are teaching the child, and some people are talking about requesting, some people are talking about listening. Text is not known in Russian. Okay. Я говорю, поскольку пекс мало кто ежедневно использует, также они учат просить. So most people in the United States teach kids to request, В основном в Соединенных Штатах учат просить. right? They hold up 2 objects and they say, which one do you want? Держат перед ребенком 2 объекта и спрашивают, который хочешь. And that's a request. Это обучение Okay. навыку просить. But we spend less time teaching sharing. А мы массу времени тратим на то, чтобы еще учить делиться. Because it's hard. Потому что это сложно как раз. It's hard for us, it's hard for them. Это сложно нам, это сложно им. But we know that initiating joint attention is one of the hardest things for kids with Но мы autism. знаем, что инициация совместного внимания – это как раз вот одна из тяжелейших для ребенка с аутизмом вещей. But initiating joint attention is what's related to language in А kids вот with именно autism. способность инициировать совместное внимание – это как раз связано у детей с аутизмом с развитием языка. So joint engagement И вот совместная вовлеченность is mostly a duration measure. вот это-то уже измеряется продолжительностью по времени.
So it's time. То есть время здесь важная концепция. And it requires active participation И of the child. это требует активного участия ребенка. And if you get the child engaged with you, you're more likely to see those gestures. И если ребенок с вами вовлечен, если вам это удастся, то вы увидите с большей вероятностью вот эти жесты совместного внимания. And so we've done a lot of studies where child-initiated joint engagement is related to later language. И есть масса исследований, согласно которым совместная вовлеченность, инициированная ребенком, очень связана с языком. Okay, are you with me? Вы еще со мной? It's detailed, I know. Это все детали, я знаю. Okay, so I'm going to show you two videos to try to illustrate this. Ну вот, я хочу, чтобы вы это увидели на видео. This is a baby that's about 21 months. Это ребенок, младенец, которому примерно 21 месяц. The mom is playing with her in the beginning before we start treatment. Мама играет с ней до начала программы помощи. Right. And so I want you to watch it, and then I want you to tell me what it is that you see. И я хочу, чтобы вы это посмотрели, а потом сказали мне, что вы там видите. It's nice. Yay! Oh, on the floor. What else can you do? Can you put them on top? Can you put them on top? Она его спрашивает, хочешь это наверх? Yay! On top. Наверх. Okay. Were they engaged? Они вовлечены друг Okay. с другом. I get a no over here. Tell me what you see. Вы показываете нет, скажите, что вы видите. The child is playing with the objects. Yes, you guys are so smart. Вы такие очень умные. Most people don't figure that out. Большинство народу не видит, что ребенок играет только с игрушкой. So the mom is responsive, То есть мама такая чувствительная. right? She's talking about what the child is Она playing with. говорит о том, что делает ребенок. But the mom could be there or not be there, and it wouldn't matter. Но вот похоже, что есть там мама, что нет, ее особо для ребенка не важно. Right. And one of the problems here is that toy play level is too high. А одна из причин этого дела — уровень игры вообще сложноват. I'm sure the child chose the toy, Я уверена, что ребенок вроде как показывает игрушку. but it's too hard for the baby to combine that toy with mom. Но ребенку заниматься и игрушкой этой, и мамой выше возможностей, слишком сложно. So the next video is of the mom with the baby in treatment. Следующее видео — это мама, это ребенок в программе помощи. So watch this one and we'll talk about Вот it. это посмотрите, мы потом о нем поговорим. So this intervention we call it Baby Jasper. Ну вот эта программа помощи, она называется «Джаспер для младенцев». It's only 20 sessions. Там всего в программу включены 20 сессий. And this is only a few sessions into the treatment. Ну, это в самом начале программы. So what do you notice? Что вы заметили? Еще раз. We saw some shared attention. You see shared attention. Да, разделенное внимание. But it looks that the child is leading the thing, not the mother. The child is leading. That's good. Да, хорошо заметили, ребенок как бы задает игру, ведет это дело. Mom is imitating. А мама имитирует.
most important thing, the child is looking at the mother and waiting for her reaction. The child's looking at the mom and waiting for the reaction. Да, she's смотрит engaged. на маму и ждет ее реакции, так и есть. So it looks better, right? She's talking less. Mom is talking less. Да, она меньше говорит. That's one of the techniques. Yep. Это одна из техник, которую мы Why do we используем. talk less? We give children space. Почему меньше говорим? Потому что даем им пространство детям. You guys are smart. Вы такие ребята умные. What do you notice about the play level? Что вы можете сказать по поводу уровня игры? It's More more simple. simple. Да, это более Absolutely. простой уровень. It's more at her level. It's simple play, and Это that's what we call it. больше на ее уровне, это простая игра. It's And also emotional. emotional. Oh, I mean, it's got. Yeah, she's got some action in it. Simple play. Yeah. Uh-huh. Emotions, not emotion. Emotion. Oh, yeah. She's got more affect. Да, там больше эмоций, аффекта, да. У них другая классификация, мне не перевести нашу. Нет, у них совершенно не такая классификация. Yeah. So it's kind of like reading, right? When you learn to read, Это как будто мы вот читать учимся. if you have books that are too hard for you to read, Если у вас есть книжки слишком сложные для чтения, you work really hard on decoding, вы работаете очень много над декодированием текста, but you have no comprehension. но при этом не Right. понимаете, о чем это. Same thing with play. You want to То же play at their level. самое с игрой, вы должны играть на ее уровне. Okay, you guys are good. This is Вы easy. хорошие, легко работать. All right. So how do you successfully engage children then? Соответственно, как мы можем успешнее вовлекать детей? So we use play Да, мы используем игру as a means for engagement. So we want как метод вовлечения. to increase the frequency, То есть мы должны увеличивать частоту, of play acts, but also the diversity, the flexibility, также гибкость и разнообразие, and the complexity а также сложность of spontaneous play. спонтанной игры. So sounds easy, not so Звучит easy. легко, а на самом деле не так легко. So when we think about play, so play is very well organized in terms of development. Вот если когда думаешь об игре, вот эта штука, она очень хорошо организована по стадии в процессе развития. So there's functional play. Есть функциональная, That's really using objects as they were intended. что касается намеренного использования объектов. And then there's symbolic play. А есть символическая. And that's really creative and using your imagination. И она касается в большей степени креативности и использования воображения. And we just categorize a bunch of levels within bigger categories. И мы вот эти разные уровни игры все равно категоризируем по двум вот этим большим категориям. Okay, so I'm going to show you. Я вам сейчас покажу. Oops. Wait, I'm going the wrong way here. Я не то листаю. Okay, so that same little girl. Вот та же маленькая девочка. So when she was more engaged, she was at simple play. Когда она была больше вовлечена, она была на уровне простой игры. When she was at a higher play level, which is combination play, А вот эта комбинаторная игра, когда для нее высоковат был уровень игры, she was less engaged. она была менее вовлеченная. And when she left treatment, А когда она закончила программу помощи, she was at pre-symbolic, so она была на уровне пресимволическом. which is in 2 months or 20 sessions. И это всего за 2 месяца или 20 сессий. And what you'll see, we can just look at the third video, this one. И сейчас мы увидим, давайте посмотрим только третье, вот это вот видео. So you can look at this one, tell me. Давайте, вы смотрите и говорите, что вы видите. Drink bottle. Drink bottle. Sleep, baby, sleep. Спят. Wake up, wake up, wake up, Проснулись. wake up, sleep. Спать. Okay, so higher play level, Выше уровень игры.
Still functional play. При этом остается игра функциональной. What's the engagement state? Какого уровня вовлечения? Что? Не поняла. Нет, вовлечение, не игры, а вовлечение ребенка. While listening, the child is engaged. The child's engaged, Ребенок вовлечен supported joint. на уровне поддерживаемого совместного внимания. The child isn't yet coordinating the mother, Ребенок пока не координирует это все сам. right? But she does have moments where she's looking at the mom and communicating, but Все mostly координируется мамой, supported. но есть моменты, когда ребенок все-таки как-то смотрит, координируется с мамой, да? Right. Okay. Good. So when we think about selecting those intervention targets, Когда мы думаем о выборе цели вмешательства, we're always going to select one that's meaningful. мы всегда должны выбирать то, что является осмысленным. We're going to try to talk with the parent and agree on those targets. Поговорить с родителями и договориться по поводу целей. Why is that? Because parent involvement. Почему? Потому что important. нам важно вовлечение родителя. And the targets that we choose have to align with what we can see as that we can change. So the Ну measurement и has то, to. что, соответственно, мы выбираем в качестве цели, должно согласовываться с тем, что мы видим и что какую следующую задачу ставим. You know, we have to be able to see it to measure it. То есть для того, чтобы измерить, мы должны это видимый результат быть. Right. And the targets that we select is where we're going to start in intervention. И то, какие мы выбираем цели, определяет то, с чего мы начнем свою программу помощи. So we're going to have to evaluate where that child is on social communication and play. То есть нам надо начать с оценки, на каком уровне социальной коммуникации и игры находится ребенок. So, in research, we use two assessments that are kind of long assessments. В исследовательских целях мы используем два типа оценки, которые на самом деле достаточно долгие. So, the two assessments are the early social communication scales Это шкала ранней социальной коммуникации and the structured play assessment. и структурированная оценка игры. And those are both well described. They take about 15 to 20 minutes each. Они хорошо описаны, требуют каждая по времени 15-20 минут. But my graduate student, Stephanie Shire, Но одна из моих аспиранток, Стефани Шайер, put those two assessments together into something called the short play and communication. объединила эти два типа оценки в один и создала нечто, что называется короткая оценка игры и коммуникации. And it takes about 15 minutes altogether. И она все занимает за все про все 15 минут. And that was because we wanted therapists that are busy and teachers Это to do потому, it. что и специалисты достаточно заняты, и надо время найти у педагога, чтобы он это сделал. Oh my God, you translated the whole paper? That's not me. It's a great person, her name is Василия. Говорит, не я перевела, прекрасную нашу девушку-переводчицу Василия зовут. Right. Спасибо So, ей за это. So this assessment has been published. Anyway, it's Ну и вот это опубликовано. all right. Let's see, what does this say? Okay, so the assessment then is to figure out from this assessment what is mastered by the child И цель данной оценки – это понять, что освоено ребенком, and what's emerging. и что только начинает появляться. Right. Okay, so mastered is where we're going to start, Уровень освоения – это то, с чего мы начнем. but we're going to be targeting those emerging skills. Но мы начнем работать на появление того, что только должно появляться. All right. So the assessment, again, takes about 10 to 15 minutes. Итак, оценка занимает 10-15 минут. It's play-based. Она игрового характера And we're really focused on what the child can do, и фокусируется на том, что ребенок умеет делать, really by themselves. делать самостоятельно.
All right. So, okay. Okay, so these are the items in that, it's not a kit that you buy, you just Это make не it. то, чтобы вы покупаете какой-то набор игрушек, это Right. просто типы предметов, с которыми мы играем. Right. In part because I work in a lot of schools and countries where they don't have any resources. Почему мы это делаем? Потому что я работаю во многих странах и в школах, там нет просто ресурсов на покупку готового материала. So the protocol has balloons, it has behaviors of the tester. И в протоколе поэтому шарики, поведение самого экспериментатора. Let's see. Oh, so I guess I can show these videos, right? Давайте я тут попробую So показать. he's going to show you the Сейчас assessment. мы вам включим. Это пузыри, оказывается. Пузыри. It's a request. В данном случае это была просьба. You can do this one. Давайте следующее. Whatever. Done. Done. Relax. What's that? Что это? Тихо. Тихо. Wow, good job. Вау, хорошая работа. Oh. And wow. Просто вау. Animals. Животные. Oh, jeez. I love them. So just from that one, what did you see? Ну вот из этого что вы видите? Чего? It looks that's more important for the child to shake it than to build it. In the box, yeah. But he built the blocks up, so we know. Но при этом он вверх ставит кубики. Right, so he can do this combination play. То есть мы знаем, что он способен делать вот то, что называется комбинаторной игрой. What did he communicate? А как он коммуницирует? Point. He pointed. Он не особо общается, но при этом указывает. He looked up at her. Смотрит при этом на взрослого и на игрушку. So these are the kinds of things you would score on this Ну и, assessment. соответственно, в этой проводимой оценке здесь как раз вот это-то и за это присваиваются баллы. Right. So let's go to this one. Oh, Это? what? In the rain and watch the spider. Mia, Mia, a wall. Out came the sun and dried up all the rain. And Mia, Mia, a wall. Zzz. Oh, where's Mia? There she is. Ready, high. Mia, Mia, a wall. That was great. Мия, эту девочку так зовут. The sound is off. It's weird. Звук там жуткий. So in that one, so what you're looking for is whether or not you point and she follows your point. Здесь, собственно, на что смотрим, если вы на что-то укажете, переведет ли ребенок туда взгляд. Right, so it's responding to joint attention, То есть also это как important. бы поведение ответа на инициированное взрослым совместное внимание. All right, so you get the idea. То есть у вас есть какие-то Right. представления, как это проводится? So we're да? putting out materials to see how children play with the toys То есть мы выбираем материал для того, чтобы посмотреть, как играет с игрушками and how they communicate. и как вступать в коммуникацию. All right, so we can
Actually, we can go on to the next. Ну вот мы можем дальше пойти. So that's the same one. We can Это go. то же самое, мы можем дальше All right. пойти. So we collect data from the assessment. So you would, all you do is circle at what they did. Соответственно, мы собираем данные, используя данную оценку, и все, что мы делаем, мы, соответственно, обводим кружочком то, что есть, демонстрируется ребенком. And you don't have to be that accurate. You know, did they do it? Did they never 0 times? Did they do it once? Did they do it multiple times? Ну и, соответственно, мы обводим, не делал ни разу, продемонстрировал один раз или делал несколько раз. Right. So you get requesting, you get joint attention, you get play. У нас есть просьбы, совместное внимание и игра. And then the goal is to затем take that information Надо взять информацию, and you figure out what your target skill is. посмотреть на то, каков навык, над которым мы работаем. And that would be a skill that you never saw, И это будет навык, которого вы пока не видели, or you only saw it once. или видели только один раз. So if you saw it once, it might be emerging. То есть, если видели только один раз, это может относиться к области только возникающего. So in all 3 of those areas. Во всех этих 3 областях. This is in that paper, И все это детально описано в той статье, which is now in Russian. которая... Just the beginning, I'm sorry. Oh, it's just the beginning, Я not говорю, the whole нет, ее не paper. перевели, просто абстракт перевели. Okay. Извините. Okay. Okay, how are we doing on time? Ay. When's the break? I think in 30 minutes. Она говорит, когда перерыв, Okay. похоже, через около 1,5 часов с начала нашего разговора. But we could do the break anytime you want. Okay. How are you doing? Как у вас? They are still alive. They're still alive, We are thank very God. strong people. Мы в России очень такие крепкие, мы живы Right. еще. We definitely don't want American goes to Russia and puts everybody to sleep. Мы же не хотим привязать американцев, чтобы они усыпляли здесь российскую аудиторию. No. They are overexcited. Все такие возбужденные. Okay, so let's talk about the research basis of Jasper. Давайте, что там у нас по поводу исследований, науки про Джаспер. Okay, so as you know, I think I said this yesterday, is that there's a ton of interventions out there. Как я вам вчера говорила, есть масса, прям тонны всяких разных вмешательств, Most of those interventions haven't even been tested. и большинство из которых никогда не оценивались на предмет эффективности. And not all of the kids that you come into contact with would be kids who have ever been in these studies. И многие дети, которые к вам приходят, таких никогда не включали в исследования. They tend to be, in the U.S. anyway, families who are educated, who are white. Потому что в основном те, про кого исследования проводятся, они в основном живут в Америке. Это белое население, где родители имеют высокий уровень образования. And have a lot of resources. И достаточно много ресурсов других. Right. All right. And then most evidence actually exists for these different kinds of early interventions as opposed to older kid interventions. Ну и большее количество доказательств, они собраны как раз в области раннего вмешательства, нежели программ помощи для детей постарше. And the recommendations in the U.S. are for about 20 to 25 hours of intervention per Рекомендации week. сейчас для дошкольников 20-25 часов в неделю. And almost always that's an ABA. И практически всегда это Recommendation. все-таки поведенческие вмешательства или ABA. So I showed you these yesterday about the different. Yep. У меня такой вопрос. Вот если я с ребенком занималась 2 года в системе игры, и он эти знания не передает другим специалистам, стоит ли дальше заниматься игрой-терапией? И если он у других специалистов вообще сейчас очень сильно кричит, но если к ней продолжать как бы ходить, он знания не передает другим специалистам. So the question is, I'm doing ABA with my child for already 2 years. Вы делаете дискретные пробы? Делаете дискретные пробы? Что вы делаете-то? Мы по терапии ходим к специалисту на занятия, Лето. занимаемся. Еще раз, ABA и дискретные пробы – это разные вещи. ABA – это очень широкий зонтик. Да? Это типа занятие «сделай так». I was asking what they are doing. She said ABA. I said ABA and discrete trial teaching is different things. One is a part of other. So they're doing discrete trial teaching with
one therapist, but the child is never generalizing the skills to anybody else. Should we continue that? No. Нет, конечно. Не надо это продолжать. No. So that's the problem, И вот right? Is это that проблема. if a child isn't generalizing the skill, Если ребенок не генерализует навык, they haven't really learned it. значит, он его не освоил. Because if you think about where a child is developmentally, Даже когда думаешь о том, где ребенок находится, на каком уровне развития, and that behavior you're teaching them has meaning, и вот это поведение, которому обучают, должно иметь какой-то смысл, they're going to transfer it to everybody. то это должно генерализоваться на другие ситуации людей. Or the quality of the therapist is not very high, and nobody is thinking about generalization. That's the other reason. Yeah, so we Я in говорю, есть еще Jasper, вероятность, что качество специалиста настолько низкое, потому что человек, который этим занимается, он должен думать о генерализации. Это включено в пакет. А у них в Jasper... in Jasper they generalize right away because it's developmentally targeted. У нас они в программах генерализуют достаточно легко, потому что мы стараемся отталкиваться от актуального уровня развития. So when a child starts to point to share, for example, Например, когда ребенок указывает, чтобы поделиться чем-то, they're going to do that with everybody. то ребенок будет это делать с каждым. They're not going to do it if they're taught to respond. If you say, point, or point to... Но если вы будете учить просто указывать, то есть выполнять инструкцию, то, может, и не будет. It's not the same thing. Это несколько разные вещи. Because you're just telling them to do something, Даже то, что вы говорите ребенку, что он должен что-то сделать, and they might respond и because ребенок может отвечать, they get the reinforcer, потому что там есть хорошее but подкрепление. it doesn't have meaning to them. Но если для ребенка это не имеет смысла, Does that make sense? вы понимаете? Да. Да. Мы делаем паузы. Да? Когда вы говорите о функциональном уровне развития ребенка, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду развитие навыков, развитие совместного внимания, развитие чего? Игры. Я не могу это перевести. So she's asking about how you're assessing a functional developmental level. And I was trying to re-ask, developmental level of what? Of play, communication, of joint attention, of skills and pre-academic skills. How do you... Any assessment tools? Yeah. So we assess joint attention and play with that assessment. Значит, что касается оценки совместного внимания и игры, мы используем вот тот метод оценки, о котором я говорила. But pre-academic skills, there are, developmental assessments. Но при этом, если это касается предакадемических навыков, то это другие виды оценки развития. Is that what you mean? То есть, еще раз, вы задаете вопрос, как вы оцениваете уровень генерализации обучаемого навыка. Это об этом вопрос? Вопрос к этому, но не об этом. Вопрос о функциональности. То есть как определить функциональный уровень развития? Есть ли у них какие-то опросники? Я, к сожалению, не понимаю вопрос совсем. So how You assessing how functional the skill is, and that's and how you are assessing the functional level of the child development. I don't understand the question.
So how functional is the skill? На вопрос, как вы определяете, насколько функциональным So является functional навык? play or Функциональная игра, о чем вы function- спрашиваете? Развитие чего? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. So, I mean, play is play, right? Игра Play это can be игра. silly, it can be. Она it's- может быть глупой. So what happens? So I think I said yesterday that Вот что происходит, я вчера об этом говорила. I probably wouldn't use DTT as a method to teach play. Я, наверное, дискретные пробы не использовала бы как метод обучения игре, But I would use DTT to teach some things. но при этом я дискретные пробы бы использовала, чтобы учить чему-то другому. It's like some matching, some colors, Например, соотносить цвета, some basic imitation. базовую имитацию. Yeah, so there's a lot of times when you would do that. То есть массу возможностей для этого мы имеем. But play is taught, at least in the United States, and maybe it's Но, по different крайней here. мере, в Соединенных Штатах, но, может быть, здесь как-то по-другому. It's taught to use a toy in this fashion only. And the Потому idea, что иногда дискретные пробы обучают просто использовать игрушку одним каким-то конкретным образом. and the idea tends to come from the instructor. И идея, как использовать, она приходит от инструктора. So the children learn to finish a task and not to Соответственно, really мы play. учим ребенка выполнять определенную задачу, нежели играть. Now that doesn't happen for all kids, Это right? не то, что про всех детей, Because autism is really heterogeneous. потому что аутизм еще очень гетерогенная штука. So some kids you can just show them how to play with a toy and they Потому что take off, некоторым детям просто покажешь, как играть с игрушкой, и они это берут. right? So what I'm talking about are those kids who get stuck. Я сейчас говорю о детях, которые застревают, не двигаются. Which are mostly the kids I see. Most Это вот kids. в основном такие дети, которых я вижу. So I like to vary the methods for the goal of the goal you're working on. Но я люблю как бы в зависимости от того, над чем я работаю, соответственно, выбирать разные методы, варьировать их. Right? Does that make sense? Это понятно? Okay, you saw these videos yesterday, Вы это вчера видели. right? So we don't need to see them again. То You есть know не that надо их there's this смотреть. range of То есть есть treatments. большой такой вот разный диапазон. So interventions really vary on how much sort of direct instruction. И все интервенции, все программы можно разделить на то, насколько там прямая инструкция используется. And it also varies on the targets that you're going to work on. А также они отличаются по целям, над которыми мы работаем. So for example, discrete trial doesn't really teach joint attention. Но, например, чаще всего дискретные пробы не обучают совместному вниманию. They're starting to, but Начинают это делать в этом методе. for example, Lovas never believed in teaching that. Но, соответственно, классический Ловас никогда в это особо не верил. But so more modern day Но therapists are starting to более do that. современные специалисты, они начинают это делать. Right. So again, you want to select your method to your. Ну вот, в общем, все равно надо подбирать к вашей цели какой-то определенный метод. So, you know, just as I've been saying, I think that direct instruction is really great for Как я pre-academic. уже говорила, вот прямые инструкции – это великолепная вещь для обучения предакадемическим навыкам. Or cognitive goals or behavioral challenges. Или когнитивных целей, или для того, чтобы работать с проблемным поведением. And we do that in И мы in это my lab. делаем. И в моей лаборатории тоже. But I think you want to combine these approaches Но при этом надо эти подходы комбинировать. if you're focused on social communication or social Когда вы skills, думаете о социальной коммуникации или о социальных навыках, play, об language. игре, о языке. These are really difficult, abstract. Это достаточно goals. сложные абстрактные цели. All right. So we do know that there's evidence suggesting that approach does matter. То есть, соответственно, очень важно, каковы доказательства эффективности за вот такого рода подходами. If you want those skills to be spontaneous, generalized, really, Если мы хотим, чтобы эти навыки были спонтанными и хорошо генерализированными, right? Not just that the child responds to. а не просто Your ответом на instruction. какую-то конкретную вашу инструкцию.
Okay, so then I think I showed. Did you guys all see those videos? So we don't Вы need to see these все again. это вчера видели, ведь, да? Мгм. Right, just showing the difference in method. Мы просто показывали разницу методологическую. So I'm going to show the one on the bottom, this Я one вот тот, который again, внизу, хочу еще раз because I показать. want you to think about what methods are used. So Потому что вот это заставляет нас задумываться, какие методы использовать. look for those behavioral strategies. Смотрите на поведенческие Let's стратегии. find the treasure. Давайте искать. Oh, there's the treasure. Вот здесь богатство. Oh, I got the money. У Oh, меня I have money деньги. too. У меня тоже есть It's a деньги. corner. You have coins. А Oh, монеты? I have coins У too. меня тоже есть монеты. Oh, I have so much treasure. У меня столько вот этих вот драгоценностей, Let's find it. сокровищ. Tiles in the birthday. Где они там I попрятались? see a birthday. Я там вижу. Everything's smooth for speaking. Oh, Katie. Arg, say the pirates. Yeah, пираты. yes, you. Arg, say the pirates. Ah. Ready to birthday. Yes, that. Let's run this up. Давай найдем это. There's on tiles. I see Это lots туда? of tiles. Oh, the pirates crashed it. Пираты это развалили, оба. Stop. Let's start. Давай начнем. Start. You can read. Начнем. You can read? You just said Ты start. можешь читать. Whoa. I see the treasure. Я вижу сокровище. Look at Kate and look it. Смотри is туда. it? Что там? The tiles trashed me. Oh, the tiles are trashed? Все развалили. Crashing. Ooh, look at the treasure. Смотри, там сокровище. Necklace. I have a necklace. Бусы. Oh. Oh. Yours is so pretty. У тебя такая красивая. Okay, so you should have seen both developmental and behavioral strategies. То есть вы видите здесь и поведенческие стратегии, и те, которые относятся к развивающим What's a технологиям. behavioral strategy? Что есть за поведенческие стратегии? Что? So she's reinforcing right answers or reactions. She was reinforcing the right. I don't know if there was a right answer, but she Я не was знаю, positive, я не знаю, есть ли там какие-то правильные ответы или реакции, но responsive. Yeah. она вполне такая чувствительная. She's supporting emotionally. There's a positive affect. Yeah. Да, Right. позитивный эффект мы видим. It's more developmental, I think. Но but- это больше к развивающим технологиям. So there weren't like antecedents. You know, she wasn't giving commands, but she was imitating a lot of what he did. Там особо немного developmental. комментариев, но оно достаточно много имитирует то, что делает ребенок. The clear behavioral strategy was a time delay. Достаточно четкая поведенческая стратегия, которая использовалась, это задержка по времени. Sort of giving that wait time until he answered, right? Or did То есть something. давать ребенку время на ответ до того, как он ответит. But you can see that they were jointly engaged, Но при этом вы видите, что там есть совместная вовлеченность, and he's directing it, so he's coordinating it. It's coordinated и joint. он это направляет, то есть это направляемое ребенком совместное вовлечение. She's modeling a lot of joint attention behaviors. Она моделирует достаточно много, сама показывает это поведение совместного внимания, And he's demonstrating joint attention behaviors too, и он также демонстрирует поведение совместного внимания. right? Да?
So, 4 months before this, he had only a couple of words. And now И he's in знаете, full вот sentences. за несколько месяцев до начала работы он имел всего пару слов, а сейчас он говорит полными предложениями. So he's very delayed to begin. He's 4 years old. Он достаточно отставал, начал в 4 года программу. But he's like most of our kids with autism. Но он похож на большинство наших детей с аутизмом. We think they're smart, Мы думаем, что они умненькие, right? They're just delayed, они просто отстают. right? So most kids with autism don't have intellectual disability. Все-таки большинство детей с аутизмом не имеют когнитивных нарушений. You guys call it that? Cognitive, intellectual. Yeah, right. So most of the kids have, are pretty intact cognitively, but they're really just То есть delayed. большинство детей, они вполне сохранны когнитивно, просто имеют серьезную задержку. And so this little guy's still delayed, У этого definitely, есть задержка, but he's making fast progress. но он делает достаточно быстрый прогресс. All right. So we are going to break when? At 3? No. We could do that now, or we could do that at about 3. А во сколько у вас в программе написан перерыв? В 3. It's written in the program. С 3 до 3:30. Начало, 3:30 сегодня. It's at what time? 3? То есть вы хотите сказать, что 2 часа без перерыва, потом перерыв, да? Окей. At 3. Even 3:30, which I think is not possible to work 2 hours. Well, then they have a half an hour break and they come back for half an hour? Yeah. That doesn't make sense, does it? Давайте, что-то похоже, там написали не то, мы можем прерваться, когда мы захотим. Давайте в 3 сделаем, а потом еще 1,5 часа отработаем. We can go for a little while longer if you want. Let's go to 3 and then take a half-hour break and then come back Maybe for the next. 20 minutes, because half an hour is too much. Maybe 20 minutes. Oh, yes. 20 minutes break, not half an hour. Oh, okay. Are you ready? Well, will the tea be out there for them? I hope so. Okay. Давайте все-таки не на полчаса, а чуть на That seems поменьше. weird timing, doesn't it? Странно, когда до перерыва 2 часа надо отработать, все-таки Aren't you guys многовато, dying? да? No? Никто не помирает Tired? еще. Yeah. Okay, so we're gonna. What are they saying? I don't know what They they're are saying. still alive. What? They are still alive. They are They're ready still to work, alive. yeah. Good. Все живы. So we'll talk about this intervention that we developed to address these core deficits. Ну вот сейчас расскажу о нашей программе, которую мы создали, которая как раз имеет отношение к вот этим ключевым Called дефицитам. Jasper. Joint Называют attention, его symbolic Jasper, play. это аббревиатура, потому что все это составляет совместного внимания, символической игры, вовлечения и регуляции. Yeah. Okay, so it is one of these more developmental ABA approaches. То есть она имеет отношение к более развивающему поведенческому подходу. It's targeted. Она направлена, сфокусирована на определенных вещах. And we think of it as a module. Мы думаем об этом как о модульном So you're вмешательстве. going to add it into, let's say, the DTT program Соответственно, or мы ее school можем добавить program. либо в школу, дошкольное учреждение, либо добавить к программе обучения путем дискретных проб. Because if you're going to do it for 20 hours, you're not going to do this for 20 Потому hours, что вот это 20 часов делать невозможно. right? Yes. Да. So you're talking mainly about very young children, preschool age children. Do you think that could be useful for kids who are maybe elder in age, but still are at a very low level of play and joint attention? Yeah, so I have a study of 5 to 11-year-olds. Да, у нас было исследование, в котором принимали участие дети с 5 до 11 лет. If a child is still learning language Если ребенок все еще обучается использованию and they're языка, still playing, все toys еще are играет в appropriate, игрушки или во что you can do еще, this. то это можно делать.
Although as a child gets older, like 10, 11, 12, we don't play with baby toys. Потому что просто когда know, ребенок we- старше становится, 10, 11, 12 лет, мы с этими младенческими игрушками уже не играем. It's important to make it functional. Потому что очень важно, чтобы это было функционально у ребенка. Okay, so these are the core concepts: joint attention, play, Вот здесь, engagement. соответственно, ключевые концепции. Это совместное внимание, игра и вовлечение. And we're going to talk about the core strategies. И мы поговорим о ключевых стратегиях. So they involve environmental Оно arrangement. требует организации окружения. We're going to imitate a child and we're going to model. Мы будем имитировать за ребенком и моделировать для ребенка. We're going to develop routines, Мы play будем routines, развивать игровые рутины but we're immediately expanding those. и ментально их расширять. And why do we do that? Почему мы это делаем? We don't want to be rigid, Потому что мы не хотим быть ригидными. right? We want to develop flexibility. Потому что мы хотим our развивать kiddos. гибкость у наших детей. And therapists who work with kids with autism sometimes are the most rigid. А иногда те, кто работает с детьми с аутизмом, они сами очень ригидные. So we also want to develop flexibility, То right? есть нам самим тоже надо учиться развивать гибкость. And then we have very specific language techniques that we use. Мы также используем очень специфические языковые техники. And we program the engagement for joint attention. И мы программируем вовлечение для развития совместного внимания. I'm going to go through each of these. Я достаточно быстро обо всем об этом расскажу. Right. And the way that we teach, so I've learned this since doing this intervention since 1997. Ну вот я с этим работаю с 97-го года и обучаю этому. We've learned how to layer it when we teach. И мы, соответственно, научились, как выглядят вот эти вот уровни или слои, когда мы учим одно на базе другого. So we teach those strategies about how to engage the child Мы first. сначала обучаем стратегиям, как вовлекать ребенка. We focus in on that play level. Затем фокусируемся на уровне игры. Then we teach programming for joint attention. Затем мы учим, как ставить цели программировать совместное внимание. And we work on language at the end. А в конце мы смотрим на язык. And I know that's backwards for people who are speech and language therapists. Мы знаем, Do I что have для any? тех, кто из вас логопед, оно в обратную сторону обычно. Are some SLPs here? Есть здесь Yeah. логопеды, Yeah. да? They want to work on language first. Они хотят работать сначала над языком. Yeah. But my rationale for that is that it is so much to keep in your head, to keep this child engaged. Но у меня-то другое осмысление. Так много надо в голове удерживать, чтобы ребенка вовлекать, чтобы он оставался в этом состоянии. So I don't want to restrict how you're talking because then you get too self-conscious. Я не хочу при этом ограничивать то, как говорить, потому что это слишком много для самоосознавания. So we teach this to parents or to teachers over about 12 weeks. Мы обычно обучаем этому педагогов или родителей в течение 12 недель. So we layer in each strategy and then we Каждый practice. раз добавляя новые стратегии и отрабатывая это на практике. And then after that, you're on your own. А потом ты сам по себе плывешь. And we have quite a bit of evidence for this. И у нас неплохие доказательства Should have brought that up. эффективности. Sorry about that. Извините, я не то там листала. Because I'm looking at my Потому что я computer. смотрю в мой компьютер. Okay. And so the evidence, we have about 9 or so randomized controlled trials. Ну и доказательств эффективности мы собирали. У нас около 9 исследований, рандомизированных с участием контрольной группы. And some of these are with older kids. И So- некоторые из этих исследований касаются детей постарше. All right. So you can look those papers up if you have Ну, interest. можете, если вам интересно, посмотреть на эти статьи. All right. So what we know is that we have findings that replicate in studies. So every study is a little different, but То есть все эти исследования немножечко отличаются друг от друга, то есть они реплицированы. so we always can increase joint engagement.
То есть мы всегда можем увеличивать вот эту совместную вовлеченность, We can increase play skills and we can increase joint attention. можем улучшать совместное внимание, либо игровые навыки. And therapists are effective, but teachers are effective and parents are effective. Ну и мы видели, что это могут делать и педагоги, и родители, и, соответственно, специалисты. All right, so the evidence then for joint attention and play. So the first study we did, Значит, доказательства эффективности по поводу совместного внимания и игры. so the first study we randomized kids. В первом исследовании мы случайным образом разделили выборку детей. They were all getting 30 hours a week of ABA. И все дети, участвующие в исследовании, получали по 30 часов в неделю ABA. They were getting a lot of intervention. То есть они все получали массу вмешательства. And we just randomized kids to either, we were going to give them about 30 minutes a day of joint attention intervention. И мы их рандомизировали следующим образом. Одной группе давалось 30 минут в день про совместное внимание. Or they got a play intervention. Либо им давалась программа по поводу игры. Or they just stayed in the ABA program. Либо у них просто вот третья типа группа, третья подгруппа, они просто оставались в том, что было у них раньше. But they all got 30 hours a week. То есть все при этом получали по 30 часов в неделю. And what we found was the kids who got the joint attention intervention, Чем мы обнаружили? Те, кто попал в группу, где добавкой было вмешательство по поводу совместного внимания. so this was a 6-week intervention. Это 6-недельная программа. And so there's a little bit of a difference here, but a year out, То вот через 6 недель было небольшое отличие, а через год we have the kids who got the joint attention intervention or the play intervention had more initiations of joint attention. те, у кого было вмешательство, направленное на игру или на совместное внимание, у них было через год больше, значимо больше инициации совместного внимания. And these kids А didn't вот do well at all. у них как-то не очень. They didn't change, right? But they got Они 30 hours of ABA. Не менялось, но при этом они продолжали получать свои 30 часов в неделю. So we found the same thing for the play group. И то же самое по поводу, когда это касалось игры. Did I change it? No. Я там поменяла wait. слайд. Yeah, Сейчас, that's- подождите. Aha. No. So we got the same thing with the play intervention. That's a different slide. That one's different? Yeah, absolutely. Oops. Yes, this is it. So the play kids also improved. Те, кто игровое получали, они также улучшились. So the main point of these two slides is that Самое главное по поводу этих двух слайдов, if you teach the content, the skill, если просто учишь навыку, you get a change in it. ты меняешь это, получаешь изменения. But if you don't address those core deficits, you're not going to get change. Но если у вас что-то не направлено, ваша программа на эти ключевые дефициты, ну вы не получите изменений. And this is why those discrete trial programs are now trying to address some of these И поэтому core в skills. современных программах с дискретными пробами как раз тоже включаются вот эти ключевые навыки. So why joint attention and play? Почему же таки совместное внимание и игра? Because those kids who got the joint attention or the play intervention a year Потому later, что те дети, которые получают вмешательство по поводу совместного внимания и игры, через год had better language outcomes. у них лучшие исходы по развитию языка. So the kids that got the experimental interventions made 12 to 17 months or 15 to 17 months language change. Ну вот те, у кого экспериментальное вмешательство это было, то с 12 до 17 месяцев есть изменение языка. In 1 year. За год они навертывают. And the kids who just got ABA, А те, кто получает просто классический ABA, made about 7 months gain. они нагоняют только на 7 месяцев. So what you teach matters. То есть то, чему и как учишь, это важно. We also found that the treatment actually predicted verbal ability 4 years later.
Мы также обнаружили, что это предсказывает вербальные способности спустя 4 года. Right, so the kids who got the experimental interventions were still better off 4 years later than kids То who есть didn't. те, кто попали в экспериментальную группу, они оставались получше даже спустя 4 года. So we've also taught parents. Мы также учили родителей. And when we teach parents, like I was saying, we layer in this information. Ну и мы учим их постепенно, добавляя каждый последующий слой информации. And we do it in 3 phases. So this И is phase делаем 1, это по 3 фазам. Вот это фаза 1, phase 2, далее фаза 2 and phase 3. и фаза 3. Right? So we're focusing week by week on these specific То есть, strategies. соответственно, неделя за неделей мы фокусируемся на вот этих специфических стратегиях. And that's why it's hard, right? It's really intense. И это сложно, это достаточно интенсивно. But we get pretty good evidence Но у from нас получается вполне parent-mediated. приличные доказательства эффективности опосредованной родителям программы. So with toddlers, we find that the У moms тоддлеров мы обнаружили, что and мамы their 2-year-olds are more engaged after treatment двухлетних после вот этой программы помощи более вовлеченные compared to those parents who are waiting to get the intervention. по сравнению с теми родителями, которые находятся в листе ожидания и ждут, чтобы с ними поработали. So these guys are waiting. These То есть вот guys. это лист ожидания, а вот это вот, соответственно, те, кто в программе для родителей. So this was a pilot study. It was small, 38 kids. Это было маленькое пилотное исследование. And you can see that we got changes in joint engagement. But we can see that. Yep. Why Oops. not? Oh, because I don't I have to be coordinated. It's Как just really это hard. координировать? I could do that after break. Я говорю, So- попробую я это делать. Что ли. Because these are really young kids, you don't expect that symbolic play is going to change. Поскольку это очень маленькие дети, мы не ожидаем по возрасту, что там изменится символическая игра. They also responded to joint attention, but they weren't initiating joint При attention. этом они еще, вот эти маленькие, они отвечают на совместное внимание, но еще не инициируют его. So you need to have realistic expectations for the age of your То есть child. в зависимости от возраста ребенка необходимо иметь реалистические ожидания, реалистичные. So in other studies we've done, we've actually compared Jasper to hands-on coaching Jasper versus just giving the information, just like I'm Значит, doing. дальше что мы сделали? Мы просто Джаспер, когда родителям просто давали информацию, сравнивали с Джаспером, когда есть еще возможность как бы направлять родителя в процессе работы. And what we find is that it helps to be coached. И что мы обнаружили? Вообще хорошо, чтобы когда родитель работал, чтобы кто-то его направлял. So this was about 86 kids, I think. В этом исследовании она пытается вспомнить, сколько было Yeah, детей, 68, And а so, 86. so what we find is that we again get increases in joint engagement, Что мы обнаружили? Увеличение совместной вовлеченности, play diversity, flexibility, гибкости и разнообразия игры, play level. уровня игры. But the parents in the other group getting education, they were a little less stressed. При этом в другой группе родители, которые просто получали, соответственно, информацию, у них снизился стресс. So we did not increase stress by doing Jasper, but we didn't help you with stress. Но, короче, мы не снижаем родительский стресс с Джаспером, но мы вроде как не обещали вам. Because of course now you're looking at everything your child Я does. понимаю, что ищешь вообще все сразу получить. So we've also done this with low-resourced families in Мы the community. также пробовали это повторить для семей с низким уровнем ресурсов, либо в бедных местах. And again, we have kind of the same findings. These are 3 to 5-year-olds. Ну и примерно такие же результаты получили. Это дети 3-5 лет.
And here we get increases in symbolic play because the kids are a little bit И older. тут-то на этих мы получили улучшение символической игры, потому что она вот более свойственна этому возрасту. All right, so we've done a bunch of studies in a bunch of different ways, and we get pretty consistent findings. То есть у нас есть масса исследований на разных уровнях, и у нас вполне такие вот похожие результаты получаются. We've also done it with teachers. Мы также, соответственно, делали это с педагогами. And again, we're teaching this in layers. И мы тоже учим слоями вот этими, одно с другим. We can do it in small groups. Мы можем это делать в малых группах. And we focus in on peer interactions as well. И мы также делаем иногда фокус на взаимодействии между детьми. Right. And so, Maybe here we should make a break. well, I was thinking maybe I could get through 3 more slides and we're done with research. At all? We're done with research and then we're going to go into all the Окей. details. of the- Еще, значит, 3 слайда, и мы тогда с базой доказательной закончим, а потом после перерыва вернемся к тому, как это все делается. So just to say that with toddlers, Ну, вот If- что касается тодлеров, those kids who got Jasper were more engaged. те, кто получает Jasper, они более вовлеченные. So here are the Jasper kids, Это дети, которые Jasper получают, and these are the kids waiting. а это лист ожидания. And we also got more, let's see, what is that? That is nonverbal gestures, so Мы pointing также and showing. увидим увеличение количества невербальных жестов, к коим относятся указывание и показывание. And most important, probably we got more spoken language. А самое важное, наверное, это то, что мы видим больше речи, собственно. All right, so this is just to show you can do it in Это small groups просто with teachers. показать, что вы можете это делать и в малых группах, и с учителями. I'm sorry, when you're talking about spoken words, are you counting only speech or also the devices? Я Speech, спросила, когда говоришь про слова, которые говорит ребенок, ты только речь считаешь, или ты считаешь также на девайсах то, что он говорит? only those kids didn't have devices. А вот у этих не было никаких устройств, соответственно, чисто речевые вот эти слова. Okay, so now we probably do need a break because I was going to talk next about minimally verbal kids that are a little bit Здесь older. мы, наверное, остановимся, потому что наш дальнейший разговор пойдет о минимально-вербальных, либо чуть постарше детях. I think it's too much to sit through. What do you think? Ну вот многовато, да? Давайте сейчас прервемся. So 20 minutes? Yeah. 20 минут перерыва. В 3:20 мы вас здесь ждем. Спасибо. So let's talk about minimally verbal kiddos. Итак, мы сейчас поговорим о минимально-вербальных детях. So typically that means fewer than 20 functional words. Обычно минимально-вербальный означает, использует функционально менее 20 и менее слов. So we had done a study, I talked about this yesterday, Я об where этом уже говорил вчера. the goal was just giving them Jasper with an iPad or not. Соответственно, у них там исследование, о котором я вчера говорила, с Джаспером вместе дают или не дают, собственно, iPad. And it was a kind of a crazy design where we looked at kids' response and then we И дизайн там такой бешеный, когда они сначала делают только Джаспер, потом смотрят на то, как отвечает ребенок, как продвигается ребенок. and then if they weren't responding, we randomized them to get more А intensity. тех, кто плохо отвечает на программу, соответственно, мы затем повторно их рандомизируем и либо повышаем интенсивность, Or just the iPad if they didn't have it before. либо даем iPad, если таковой не имелся до этого. And again, what we found was that the kids who got the iPad И что мы, собственно, заметили, что дети, которые получают iPad, were able to say more words. способны произнести больше слов. They also were able to comment more. Они также способны больше комментировать. And so what I want to show you is how the iPad can work for you. И что я вам хочу показать, как iPad может для вас работать. So the
top one is a little girl who Вот верхняя, там, где маленькая девочка, is like 7 or 8 years old, ей 7 или 8 лет. and she has like no words to begin with, И она начинала с того, что у нее вообще никаких слов не было. and she has no idea about the iPad. И она никогда не знала, что делать с iPad'ом. So you can show. Blocks. In. И она простые слова повторяет. Сейчас говорит «в». В смысле вот этот вот предлог. Blocks. Кубик «в». Blocks. So she imitated that word blocks on the screen. То есть ребенок имитирует это вот слово «кубик» на экране iPad. She doesn't know how to play, and she doesn't know how to use the iPad. Но она не знает, как играть, и не знает, как пользоваться iPad. So she got better. This was a 6-month study, so we can look at Ей the, получало это исследование, которое продолжалось 6 месяцев. and this is doing an assessment with somebody she doesn't know. Здесь проводится оценка, которую проводит некто, кого она раньше не знала. Eat. Ест. И она повторяет «ест». Eat ice cream. Ест мороженое. Eat. Ice cream. И iPad тоже повторяет «ест мороженое». Ice cream. Ice cream. Ест мороженое. Ice cream. Eat ice cream. Ест мороженое. Okay, so she's still not using a lot of words, but Она she's все еще не использует много слов. very intentional with the Но iPad. она вполне намеренно iPad использует. So do you see that? Вы это видите? Вопрос? It's quite clear. Okay. So now with the other little boy, I think I showed you the little guy that cried earlier. Покажите того, кто But we раньше don't wanna see him плакал. cry Вот again. не надо, мы не хотим смотреть, как он плачет We've еще. seen enough crying Мы kids. достаточно видели плачущих детей. So the second one, Второе. On the top, on... this is day 2. Вот это второй день. People. On. People on. Люди в... То есть как бы вот садятся в автобус. Люди в вагончик. So that's to show you that when he, so the therapist is modeling. То есть что хочу показать. Специалист моделирует. Right, so she's just modeling on the iPad, and he's imitating, but he's also being very intentional with it. И он просто сначала имитирует, но он вполне намеренно это делает. And we do just like we do in our language. И мы это делаем ровно как делаем с нашим языком. He hits 2 buttons, and we expand to a third. Если у ребенка 2 слова, то мы расширяем это до уровня 3. Right, makes sense. Okay, so then this is him just a few weeks later. Вот он же спустя несколько And now недель. we're pushing language. Block. Here's brown. Brown. On. И они называют то, что они делают. Brown on. Коричневый на. So again, a time delay, and he's actually saying the words. So this is a То kid who есть, had no соответственно, words. мы даем задержку по even времени, sounds. и он повторяет слово. А это был ребенок, который не только звуков, но и слов, но и звуков не было. So he's pretty motivated by the iPad. Он вполне Right. мотивирован этим iPad'ом. And so now this is him. So he's 5 years old now, but this is him at age 4. Ему сейчас 5, а это his вот mom- он в 4 года. Mom bought this new book. He's never seen it before. Мама, значит, купила новую книгу, которую он никогда раньше не видел. I'm sorry. Я не знаю, что его так перевернуло. And Marlin. Please watch and read. Это по поводу рыбы, Марлина, типа тунца. Coral.
So he's reading. Он читает. Прекрасное там слово. Migration. Миграция. Okay. So he's pretty motivated by books and by reading. So he То есть can его read. вполне мотивируют книжки и процесс чтения. And we found that in our minimally verbal kiddos, about a third of them could read. И у наших минимально вербальных мы замечаем, что 30% могут читать. You can stop that one. I don't know Мы why it's можем здесь sideways. остановиться. Я не знаю, чего так перевернула. Okay. So the next little guy is another example. This little guy is small, but he's 4. Ну вот следующий пример. Там ребенок, он мелкий, но ему 4 года. So he was in a 6-month treatment. He Он had был 6 месяцев в программе помощи. no words at Пришел all. без единого слова. So 43 месяца. Should we stop filming? oh, it's okay. This one's okay. Microwave. Yeah. I think it's okay. Open. Через 3 месяца с использованием iPad. Listen. Oh. Yeah. Oh, together. Я говорю, я что-то не особо понимаю, что он говорит. Она говорит, да, это очень нечетко, что он произносит. Okay. Build more and then in. Сейчас, говорит, начнет, когда нажимать на кнопки, вы что-нибудь, может, разберете. Okay, let's build. Go in. И она говорит, кладем в... So he has the idea of a conversation, right, from this therapy. So he's not clear in his Вот language. то, что он говорит, типа идиоматического языка, там не разобрать, что он говорит. And the iPad really helped him. Но iPad ему помогает. So when he would press the iPad button, То есть, когда мы нажимаем на кнопку iPad, he would imitate that word, он начинает имитировать то, что сказал iPad, and he's much clearer. и тут оно становится более четким. So why is that? Почему? It's because maybe the iPad says the word in the same way every single time. Может быть, потому что, я так думаю, iPad всегда слово произносит одинаково. We change how we talk every single time. Мы каждый раз, когда то, как мы говорим, меняем. It's so clear for him, he could imitate it. А iPad настолько для него четко произносит, что он способен это имитировать. And he was also very intentional with the iPad. И он также достаточно намеренно использует So now when we iPad. see him at the end of his treatment, А сейчас мы after его 6 months, увидим через 6 месяцев по окончании программы помощи. he's with a new therapist, У него новый специалист. and there's the iPad. И вот он тут iPad. И, соответственно, вот то, что он говорит, строим с Микки, а я с Гуппи. Показывает, строим с Микки. Fix it! Mickey's fixing! Микки, чини. Uh-oh. Свалилась. Давай чинить. Goofy fixing! Гуппи чинит. Гуфи. Гуфи чинит.
right? So that iPad's transitional. He's not touching it, and he's talking. И в данном случае как бы переход от iPad, потому что он почти больше его и не тычет, он уже разговаривает. He also has symbolic play. He's got the little У figurine него также игра building. символическая, как будто бы вот эта фигурка принимает в ней участие. Do you see that? Вы это видите? Yeah. Okay. Да. Хорошо. So now you didn't see it? You saw it, okay. Видели We're все, going to да? do Jasper mechanics really fast. Yeah. Мы сейчас с вами быстренько пробежимся по тому, как работает Джаспер, вот эта механика, собственно. Are you programming of iPad for each game? For each child. Для каждого ребенка. Whatever their items are, we'll start with 2 or 4 buttons in the beginning. Вне зависимости от того, что там у нас есть, мы обычно с 2 или с 3-4 кнопочек или экранчиков начинаем в начале. But this kid had a bunch of files and buttons. He could whip through those. Ну, соответственно, вот, That's like a dynamic display. Yeah. ну, это вот то, что называется динамическим дисплеем, когда расширяется количество слов, оно категоризируется. Yeah. Okay, mechanics. So, let's see. First thing is engagement. Ну, вот первое, здесь написано участие, на самом деле, это вовлечение. So let's see. We're going to talk about engagement. Then we're going to talk about these. Remember the 3 core concepts. So we're going to Поговорим о talk. вот этих вот 3 ключевых концепциях. The right one, engagement. Yeah. И первое это как раз вот участие или вовлечение. So the reason that we want to get kids jointly engaged Почему нам надо, чтобы у них было вот это совместное вовлечение? is that's what's going to create opportunities for them to communicate and to play. Это то, что создает для них возможность коммуницировать и играть. If you don't have them engaged, Если они не вовлечены, they just go off, они просто уйдут. right? Да? Okay. So remember those engagement Помните states. вот эти вот разные стадии? So our goal is to go from more unengaged object to more engaged. Наша цель прийти от вообще неучастия или с объектами к большей степени участия или вовлечения. Here are your blocks. Very good. It's oval. Хорошо. And a triangle. Треугольник. Very good. Так. That's really good. You like that? All right, so he's 2. Ему 2. What engagement state is he in? На каком уровне вовлечения он находится? Wait, what are you Подождите, doing? подождите, что вы там делаете-то? What? He's engaged with the object. Yes, he's Да. object engaged. And Он сейчас вовлечен, но только с объектом. so then 8 weeks later, at the end of intervention, so these toys are not ones we use in the study. These are his assessment toys. Значит, это не то, что мы используем в программе, это те игрушки, которые использовались во время оценки. Right. So he picks this toy again at the end of И intervention. в конце программы помощи он опять выбирает эту игрушку. And so watch how different he И is. посмотрите, насколько он при этом отличается. Now you can do that. Сейчас можете начать. Good. That was good. You looked so nicely at me. Ты так хорошо выбрал. Circle. Good И он shot. называет вот эти вот штуки. Oval. Yeah. Овал, круг, Oval. овал. Okay, so now what do you see besides the pacifier? Ну вот, если не касаться соски, What else? что еще вы видите? What engagement state? Какой уровень вовлечения? Что? Joint engagement. Yeah, he's at coordinated joint engagement. The Да, top, пока координируемое. showing. Он и говорит, и показывает. Right. And mom learned the strategies, and you know because she's reinforcing all the things she wants him to do. И мама знает стратегии, вы это видите, потому что она подкрепляет все, что она хочет видеть. But we don't need to say to a child, good showing.
Но мы обычно не говорим «хорошо показал». We just need to say, wow, I see that. Мы обычно говорим «вау» или «вижу». Right. They don't know what showing is. Потому что дети не понимают, что значит «показал». Okay, so now let's talk about play. Теперь давайте поговорим про игру. And so our goal is to increase, remember, frequency, diversity, and complexity. Помните, цель такие: увеличить частоту, разнообразие и сложность. Remember, we have functional play and we have И symbolic помните, play. что у нас есть функциональная игра и символическая игра. So let's talk about simple play. Давайте поговорим про простую игру. So when a child is just throwing things or mouthing, that's indiscriminate. Когда ребенок просто облизывает или бросает, это неизбирательные действия. So we don't really teach that. И мы этому не учим. So we would target the next skill, which is discriminate acts. Мы учим уже следующему шагу, который есть избирательные действия. Вот здесь вот. So that's, I can just tell you what it is. It's like pressing the button Я вам on расскажу, a что это pop-up такое. toy. Это игрушка, где кнопку нажимаешь, а тут кто-то выскакивает. Or putting a car at the top of a track and letting it go down. Либо игрушку, машинку наверх гаража ставишь, она съезжает по дорожке вот этой. And then the top of that level of play is take apart. И верхняя ступенька этого уровня игры — это когда может разбирать что-то. Right, so kids will take apart things, right? Cups or Когда может разбирать там, beads. допустим, стаканчики или что-то еще. And so that's the lowest level of play. That's for really impacted kids or babies. Ну вот это либо точка отсчета, с чего мы обычно начинаем, либо на уровне детей с достаточно серьезными трудностями. Is that the same? Okay, so go to the next. So most kids that we see that are young are at combination play. Большинство детей, которых мы видим, они маленькие и находятся на уровне игры, которая комбинаторная, комбинации чего-то. And presentation combination И презентация вот этой комбинации is putting puzzle pieces in. Это когда, допустим, складывает куски пазла. It's the lowest level of Самый combination. низкий уровень вот этой комбинаторной игры. The next level is general. Следующий уровень — это общий. And that's where they're putting things together, like putting, block on. Let's see what. Когда дети что-то на что-то ставят, что-то собирают. Давайте второе видео. You can see what. Right, so she's just putting the blocks in the truck. She's singing, she has language. Она, конечно, поет, это вроде как язык, но вообще-то она что делает? Она просто составляет кубики в не кабинку, какая-то в кузов. But it's an example of just a general combination. Ну вот это вот просто когда что-то куда-то человек комбинирует, да, в игре? A physical combination is where you Физическое комбинирование. maybe make the blocks be a house. Это когда мы строим, например, из кубиков дом. You're making it into something functional. То есть мы собираем части предметов во что-то более функциональное. And then the top of that level is conventional. И обычная или разделяемая людьми конвенциональная игра — это вот вершинка вот этого show уровня. number 4. Покажите, пожалуйста, 4-е видео. Вкусно? So apple goes on plate.
Cup goes on saucer. Имеется в виду, соответственно, когда мы яблоко на тарелку, а чашечку на блюдце ставим. Но тоже что-то на что-то ставим при этом. And the next category is pre-symbolic. И следующая категория игры – это пресимволическая. This is still functional play. Это все еще функциональная игра. So pretend self is where you, the child feeds themselves with a toy spoon, drinks from the bottle, drinks from the cup. Вот эта игра понарошку, когда ребенок делает вид, что он себя кормит из ложки, пьет из бутылки. Child as agent, which is number 2, we can show you because that's a lot of our kids are in this one a lot. Следующий ребенок как агент, соответственно, вот многие здесь тоже на этом уровне находятся. Bottle. Huh? Yes, the baby is hungry. Младенец голодный, говорят ему. Other baby? Can you give А him вот to этого? eat too? Он Baby хочет girl? тоже есть. All right. So he fed the one baby, Он покормил одного ребенка. so he directs an act to the doll. Соответственно, он сам агент, да, свое действие направляет на куклу. So it's known as child as agent. В данном случае вот это называется ребенок как агент. And if he had fed both dolls, Если он покормит и ту, и другую куклу, it's a single scheme. то это уже была бы одна схема. Okay, let's move on to the next. Давайте к следующей. Symbolic. So Символическая. when kids get to symbolic play, it starts with substitutions. Когда ребенок переходит на уровень символической игры, там начинаются замены. So you can do it with an object or without an object. И это можно делать как с объектом, так и при его отсутствии. So you're pretending something is something else. То есть в данном случае мы делаем вид, что что-то является чем-то другим. So you can show the first one, it's fine. Покажите первое. Boris, where are you? I don't hear when you were a ladder. Ladder. Oh, you're coming up a ladder? Okay. Or a TV. Oh, you think it does look like a TV? Very nice. Watch TV. So Почему они так говорят-то? he has the doll, the dinosaur coming up the leg of the table and says it's a ladder. Он, значит, динозавр залезает как бы на стол, а тот говорит, это лестница. Then he picks up the block and says it's a TV. А потом он берет кубик и говорит, что это телевизор. Right. So those are substitutions. И вот здесь вот начинаются эти замены, да, использование одного предмета в качестве другого. Let's try the third one. Давайте третий попробуем. I think it's doll as agent. Потому что это называется кукол как агент. Here we go. Roll it to me, please. My turn. Catch a Моя dog. очередь. It's not a very good example. Не лучший пример. He's trying to get the doll to push the ball. Как будто бы мячик толкает кукла. So the doll is the agent. То есть кукла является агентом So действия. that's why it's more symbolic. И поэтому это большая степень символизации. The little boy who was building and had Mickey, А вот тот, который, помните, строили они какую-то башню, и там этот Микки был и Гуфи. Mickey held the tile, so Mickey was doing the building. Как будто бы Минки строит здание. Okay, so we get down and we figure out where that child is mastered at this discrete level. Ну вот, когда мы делаем оценку, мы пытаемся понять, какие, собственно, уровни конкретного ребенка есть уже освоенные. Now we're going to get to gestures and communication. А теперь нам надо еще подумать про жесты и коммуникацию. So they're going to communicate with gestures long before they use words. Потому что дети задолго до того, как у них появляются слова, начинают коммуницировать при помощи жестов. So we've already talked about this. Мы об этом уже говорили. But this is a definition of. Do they have these slides? Oh, you have them. So Значит, слайды, она спрашивает, у вас есть эти слайды? Говорят, да, все доступно в интернете. So this is the definition of requesting. Вот это, собственно, определение, что есть просить.
And these are examples of requesting. Let's see. И Let's здесь есть show, разные типы того, что просить. let's show this middle one. Давайте Second. средний покажем. Thank you. What should I do with it? Comb my hair? Good idea. So he's requesting mom to fly the thing. So it's still a Человек, request. собственно, просит, чтобы мама вот этой штукой как бы полетала, но все равно это просьба. You understand the difference between requesting and joint attention, То right? есть вы понимаете разницу между совместным вниманием и просьбой, Yes? да? So I don't, okay. This is joint attention definition. А вот это, собственно, определение совместного внимания, вы его тоже увидите. And so let's see which one would be good to show. Давайте посмотрим, какой из них нам лучше показать. Let's do this one. Топ о It's a give to share. дать, чтобы Oh, поделиться. it is. Okay. I think we'll try this. What? They eat a hot dog. Oh, okay. So he's giving it to share. He's not showing it, he's giving it to И share. вот в данном случае он не показывает, а дает, чтобы поделиться, вот типа, что есть у него. Do you see how detailed we get on these little behaviors? Видите, But насколько they're мы important. детально пытаемся разбираться в самых маленьких поведенческих актах. So we already know that joint attention is not the same thing as То есть requesting. вы уже знаете, что совместное внимание не есть просьба. And you have this in your slides. И это все есть, вы увидите эти слайды, они доступны. In joint attention, all of those behaviors come in under 20 months of age. И обычно все вот эти виды поведения, касаемые совместного внимания, они появляются до 20 месяцев. And in kids with autism, some things come in under 20 months, like looking coordinated looks or following points. И у детей с аутизмом что-то появляется, как, например, смотреть или смотреть, куда указывают. But some things come in after 20 months, and I'm talking about developmental age. А я говорю про возраст развития, а что-то приходит гораздо позже. So pointing and showing, Указывание, показывание. and they come out in a different order. И оно у них еще и в другом порядке часто появляется. So little kids, typical kids, they'll show you something at 9 months. Даже обычные дети, типично развивающиеся, вам уже показывают нечто в 9 месяцев. And our kids are going to point oftentimes before they even show. А наши дети при этом указывают чаще всего до того, как они начинают показывать. And it's late. И это поздно, задержано. But requesting skills are just delayed. И навыки того, чтобы просить, тоже отстают. They come in the same order. И они могут прийти в том же порядке. Pointing to request comes in delayed, but it's in the same order. То есть вот указывание для того, чтобы попросить, появляется позже, но иногда они в том же порядке и есть. Okay, I'm going fast now. А теперь быстро. Okay, so these are the core strategies. Вот они, основные стратегии. We're going to start with environmental arrangement. Мы начинаем с организации окружения. Wait, there's environmental arrangement. Okay, so things like we want to have the therapist or the parent sitting across from the child. То есть идея в том, что специалист или родитель должен сидеть напротив ребенка. Oftentimes you need a designated space. Часто нам может понадобиться ограниченное место, визуальная граница. And you want to have toy choice. You make the choice of toys that are at his level and emerging that you can И expand. выбор игрушки должен соответствовать уровню вот этих появляющихся навыков в игре ребенка. You want to make sure the caregiver's facing. Итак, надо, чтобы взрослый был напротив лица ребенка. And I'm going to show you a therapist where, actually, let's not videotape А вот these. это мы, значит, не записываем и не фотографируем, а просто смотрим. Therapists are the most sensitive about. Потому что специалисты обычно самые And so чувствительные. in this first video, the therapist is being trained and she's
doesn't have good environmental control. Вот в первом видео человек только учится, и он не очень хорошо умеет контролировать окружение. Корова. Бегемот. Овца. Утка. Он называет животных. Корова. So he's not engaged. То есть ребенок не Low play level, включен, низкий уровень игры. Right. She doesn't have enough going on. Pacing is off. Lots of things are У нее off. что-то одновременно много чего присутствует, темп какой-то очень низкий. Because she's learning. Потому что она просто учится. So in the second one, we made some environmental changes. That's the first thing you want to think about. What's the Вторая штука, environment? мы уже, соответственно, делаем какие-то изменения в окружении. Это первое, с чего мы начинаем. Это тоже не снимаем. Не надо. Соответственно, они называют, что куда печенька в миску. В миску печенька. Печенька в миске. Кексики. В. Okay, so he's more engaged. Он более вовлечен. Right. So what did she change? Что она изменила? Yeah, there are boundaries, and she gave him a chair, right? So you're gonna. Соответственно, там есть визуальная граница, она дала им какой-то стульчик. So you may want to put a kid at a table and a chair. То есть, может быть, придется сажать за стол в стул. She also has better toy choice. А еще у нее лучший выбор игрушки. Okay, you see that. И вы это видите. So that's the first thing. И это первое, с чего мы начинаем. Okay. So the next thing is imitation and modeling. Следующее, о чем мы говорим, это имитация и моделирование. You want to follow the child's appropriate initiations. В данном случае мы следуем за адекватными инициациями ребенка. And why do we imitate? Почему мы имитируем? Because it gives them confidence in playing. You're following them. Потому что это дает им уверенность, вы за ними следуете. Shows that you're interested in their ideas. Вы показываете ребенку, что вам интересны его идеи. It also keeps it going. А также это продолжение действия. Right. And it gives you a role, right? И это дает вам You know what to какую-то do. роль, вы хоть знаете, что вам делать. And you can establish a play routine. И вы таким образом можете начинать выстраивать игровую рутину. So when I say appropriate imitation is we don't imitate things that we Когда я don't want говорю the child to do. имитация адекватных действий, мы не имитируем то, что мы не хотели бы видеть, если руками, например, So трясет. some therapies do say to imitate everything that the Даже child does. некоторые говорят, имитируйте вообще, что we wouldn't do попало, но that. мы этого делать не будем. So let's show you. I want to do this because we're going to run out of time. Let's do this one. Мы, поскольку This is по времени, imitation давайте and вот тут, где some modeling. написано имитация, там еще мы увидим немножко моделирования. A tire swing. Wow. Tire. It's a Он называет это, tire swing. он повторяет, это типа крутится в колесе. It's a big tire swing. Medium. It's a medium tire swing. Это среднее колесо, That's the big tire swing. а это большое. We're swinging. Мы качаемся. I have a tire swing. Вот качели колесо. Sitting. The baby is sitting. Малыш сидит. Woo.
Качаемся. Where did he go? He's falling. Падаем. So he's sticky, right? Он застревающий. Because he's starting to get a little repetitive, and so she's using a little bit of modeling to get him out of that. Он начинает немножко зависать и повторять вот это действие, и она его немножко двигает вперед, моделируя, что еще можно делать дальше. But these are his ideas, and she's following in Но on это those его ideas. вообще идеи, и она следует за этими идеями. So that's important, И right? это важно. That's how we help kids get a little bit more flexible. Это то, как мы помогаем детям стать чуть более гибкими. So here's a little guideline for what to imitate, when to model. We want to Вот imitate здесь more than model. небольшие идеи, что имитировать, а что, собственно, моделировать. So if the child's functional and appropriate, we're going to imitate. Если ребенок что-то делает функционально и адекватным образом, мы это будем имитировать. And then we're just going to model something new to А expand. при этом мы моделируем и что-то новое для расширения. But if they're showing you something kind of inappropriate Но or если ребенок показывает non-functional, что-то нефункциональное или неадекватное, we're going to first model, тогда мы сами моделируем, and then we'll imitate functional. а затем будем то, что функционально, имитировать. And if they're not playing at all with toys, we're going to give them a choice. Если вообще не играть с игрушками, даем выбор. Do you want the tiles or do you want the baby doll or whatever? Хочешь там, я не знаю, вот эти колеса или куклу-младенца. And then we might have to model something И, again. может быть, нам придется опять что-то моделировать, But then you want to try to imitate. но мы потом все равно будем пробовать имитировать. Make sense? Понятно? Yeah. It's easier said than done. Легко, когда начинаешь. Okay, next we're going to talk about play routines. Дальше мы говорим про игровые рутины. So a play routine is a long sequence of steps that link several different toys. Игровая рутина – это последовательность шагов, которые связывают определенные игрушки. So it's repeated. Оно повторяется, Because little kids like to do the same thing over and over and потому что over маленьким again. детям нравится делать что-то вновь и вновь и вновь. But we're going to shift it each time. We're going to expand it. Но каждый раз мы это немножечко меняем, расширяя. And that's because we want them to be flexible. А это потому, что мы хотим, чтобы они еще и гибкими были. So here's an example for you. Вот, например, для вас пример. So this is this little wooden cake that we have. У нас есть такой деревянный торт. So you see written here what play level and how many steps are involved. Соответственно, вы видите, на каком уровне и сколько там шагов. Right. So you can put the cake together because it's in pieces. Поскольку он разделен на куски, вы можете его просто составлять один на другой. And that's a put together or a take apart. И это либо сложить, либо разобрать. Simple play. И это уровень простой игры. 12 turns. Примерно 10 месяцев. And that's your base. Извините, 12 этих кусков. Это база. Right. So the child might really be comfortable with that. Этому ребенку может быть вполне комфортно с этим. Then you can put the toppings and the candles on. А также следующее, вы можете сверху на торт класть свечки или всякие разные украшательства. Then you can cut. Еще вы можете торт разрезать. Then you put the slices on the plate. Или класть еще и кусок на тарелку. Then you could feed some figures. А потом на следующем уровне вы можете кормить какие-то фигурки. Right? So your base steps are those very beginning ones. That's maybe their mastered play level. Ну вот первое, то, что внизу, это, возможно, будет освоенный уровень игры. It's motivating. It's a really clear place to start. Это мотивирующая штука, это вполне такое четкое место, с чего можно начать. And so then you're going to add these new steps. Затем мы можем добавлять новые шаги. Right? But you're going to return to the base when you lose the kid. Но если вы ребенка теряете в процессе, вы можете всегда возвращаться к самому началу. And you lose them when it's not interesting anymore. Потому что когда вы их теряете, это значит либо более не заинтересован, or it's too challenging, либо слишком сложно, or you've just kind of lost the direction. либо он
забыл, куда мы движемся. Right. So you want to use some predictable events. И нам нужны некоторые предсказуемые события. So we'll stack blocks, we'll crash blocks. Ну, допустим, если это кубики, мы ставим их take a друг на друга, потом мы их рушим. Right. You can take a truck and run into the blocks. А потом, допустим, у нас будет грузовик ехать, наезжать на эти кубики. And you want to use affect, positive affect. Все, что куда можно включить позитивные эмоции. But you want to be careful with that affect. You want to Но high вам when they're надо low. быть очень осторожными с эмоциями. Когда эмоции мало, их надо увеличить. And you come low when they're high. А когда их слишком много, их надо как немножечко снизить. And then once that routine is set, you want to be flexible so you can expand it. И когда рутина игровая установлена, нам надо быть гибким и расширять эту I'll show рутину. you some examples, but Я вам um, покажу we're примеры. going to get through language techniques. Сейчас мы должны еще поговорить о техниках языковых. All right. So you want to match the mean length of utterance of the Что child. мы должны делать на сессиях? Мы должны соотносить длину вашего высказывания с уровнем ребенка. So if the child is just saying ba, 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 То есть если ребенок говорит, просто лепечет, говорит ба-ба-ба, you want to model one word. вы можете промоделировать для него одно слово. Maybe you're playing with bubbles or a ball or something. Если, допустим, ребенок говорит ба-ба-ба, а это при этом bubbles или пузыри, вы говорите bubbles, одно слово. So if they say one word, you want to model that word plus another. Если ребенок говорит одно слово, вы, соответственно, даете, моделируете одно слово плюс еще одно. Right. So you want to repeat and add. То есть, Repeat соответственно, and вы add. повторяете и добавляете. But you want to make sure you're not talking too much, Но при этом вы должны удостовериться в том, что вы не слишком много говорите, but you do want to talk. но при этом вы должны говорить. All right, so you want to expand on clear utterances. Okay, we То already есть said that. четкие высказывания. So I'm going to show you a video. Probably don't videotape this Ну вот это one. тоже давайте не будем снимать на камеру и, соответственно, на ваши девайсы тоже. So this was a little boy who was 3. Вот это мальчик маленький, ему 3 Really года. didn't have hardly any words. У него нет никаких слов. My therapist had just met him. Just now. Ну вот мои коллеги просто его только первый раз видят. And so he had some behavior challenges. У него есть некоторые поведенческие трудности. And so watch how she just does the simplest routine, but it's very flexible. Посмотрите, как она делает очень простую рутину, при этом она достаточно гибкая. Она говорит, упали кубики. Упали кубики. Вот тут повторяет кубики. Строим кубики. Ставим голубой кубик. Short. I thought it went longer. Well, they do this, they crash them down, then every time they put them in different ways. Они, значит, их выставляют, потом их рушат, и каждый раз выставляют несколько по-разному. And then she brings in figures, she brings in a slide, lots of things. А потом она туда включает фигурки, горки, много чего. Right. But let's keep moving on. Давайте будем двигаться. What's this one? Language. Oh, expanding. So you want to be able to expand and bridge those routines. Соответственно, нам надо расширять эти рутины, соотносить их друг с другом. So expansions are new steps connected to your Такое play routine. расширение – это когда в вашу существующую рутину мы добавляем новый шаг. It can be steps at the same play level. Это могут быть шаги на том же самом игровом уровне. It could be steps at the next play level. Либо шаги со следующего уровня игры. And you want to have both. Ну или и то, и другое. Вот So- расширение. So here's our little sticky boy again. Ну вот этот тот, который застревающий малость And опять he's парень. really insisting on these figures going in a certain order. И and он certain things to требует, happen. чтобы фигурки в определенном порядке располагались, чтобы с ним происходило что-то одно и то же. And Jessica sits in the middle too.
Emmy sits in the back. And Grandpa sits in the front. Нет. 1, 2, 3. We're flying! Полетаем. There's something wrong. Oh no, there's something wrong. О, нет, что-то не то. We're flying. Летаем. We're falling off the plane. О, упали. The plane. Ты играешь. Tommy sits in the back. Сидит сзади этот. Sit. Annie sits in the middle too. А этот сидит в середине. Annie sits in the back. У них, видимо, какие-то имена есть. Tommy sits in the front. А этот спереди сидит. Grandpa's waiting in line. Grandpa's waiting in line to get on the plane. А этот тоже хочет залезть туда. Do you see how they're repeating but expanding? Вы видите, как они повторяют, но при этом несколько расширяют. Tommy waits too. We're flying. Мы летаем. Again, it gets sticky. И опять он немножечко застревает. Let's see. Moves up to the middle. В середину. Do you see how she keeps pushing him a little bit? Видите, как она немножечко продолжает его вперед Moves down to the подталкивать. back seat. Вот так. We're crashing. Упали. So he doesn't want one of those figures, I think it's Grandpa, to be on the plane. So Он he'll say, кого-то из вот этих вот героев, вроде как дедушку, что ли, не хочет сажать в этот воображаемый самолет. right? So she'll validate that. Say, okay, no, Grandpa, he's gonna Она wait. это ценит, типа, ну и не надо, пускай подождет. But she keeps pushing other little things with him. Но она продолжает от него что-то еще требовать, маленьких So where таких people вещей. sit and so on. Because То есть again, we куда want их сажать, build например, в середину, сзади или спереди. То есть какую-то гибкость она добавляет. right? So you get that, right? Поняли, да? So I think Jasper is really good for building flexible kids. Ну вот я думаю, что Джаспер как раз хорош для того, чтобы гибкость у них развивать. So we're also going to program for joint attention. Мы также думаем о том, как развивать совместное So внимание again, we're going to model those behaviors. и моделировать те виды поведения, которые нам нужны. So she's pointing. Она указывает, говорит, на, то есть кладем на. Ты поставила он, на. Put on. Называет объект и говорит, что он на. More on. На. So she's just pointing with him. So he's 8 and nonverbal. Ему 8, он не вербальный. And so one of the things I failed, I think, to say is that we're always taking an active role. Ну So вот что хочу еще сказать, что мы всегда играем такую активную роль. child takes a turn, we take a turn. Child takes a То есть turn, we take a ребенок, turn. его очередь, потом наша очередь, его очередь. But different from some behavioral approaches where you have all the items and you hand them to the child. Но это несколько отличается от других подходов, потому что у вас есть все эти объекты, вы их передаете ребенку. Right? So it's not a task for your child to do, it's for us to be an active То есть play это partner. не то, чтобы ребенок выполняет какую-то задачу, это все-таки взаимная игра. Does that make sense? Это понятно? Okay, you guys were done. I have one more slide with the Мы take home почти закончили. У меня еще остался всего один слайд, because I want to have enough time for questions. потому что я хочу оставить достаточное время для вопросов. So what we know is that we can improve these kind of core impairments using this approach. Что мы знаем? Что, используя этот подход, мы можем добиваться улучшений по основным вот этим вот дефицитам. And how we teach and whether we teach other people really matters. И то, как мы учим и чему учим других людей, все это очень важно. Both parents
and teachers. И мы можем учить и родителей, и педагогов. And the results of those studies suggest that there is generalization И across people результаты исследований показывают, что там возможна генерализация с разными людьми будет делать. and long-term outcomes. Мало того, вот эти вот результаты, они сохраняются надолго. And that's because you're trying to fill in those developmental gaps. И это потому, что мы пытаемся достраивать те прорехи, которые есть в развитии. And that's important for kids. А это важно для детей. Right? So we don't want to skip out on this part of their development. То есть мы не можем просто проскочить вот эту часть развития. And sometimes you can't just go straight to words. You have И to, иногда мы не можем сразу перейти к словам. right? So you want to build in these other skills. Нам нужно развивать и другие навыки тоже. Okay. Вот так. Ребят, мне сейчас понадобится помощь, и я боюсь, что третий микрофон, потому что кто-то должен его будет передавать. I'm just asking for the third microphone, because somebody should move with the microphone. So one of the things we do when we train people, it's intense. It's one full week, 8 a.m. to 6 p.m. Значит, друзья, когда мы учим других, мы что делаем? Мы делаем интенсивные 5 дней, прям вот по 8 часов в день. And we have you actually interact with about 3 kids a day, everybody. И всегда, когда мы учим, каждый из наших, кто учится, должен взаимодействовать как минимум с 3 детьми в день. And then when you leave, you feel like you know nothing. So А потом, this is когда люди с hard. этого курса уходят, понимаешь, и ничего не понял. But you practice. Но много практики. Yeah. So it looks easy. It looks easy to play, Выглядит But it's очень not. легко, вроде как легко играть-то, но это не так. right? Not for kids who have trouble. Не с детьми, у которых вот такие трудности-то. So what are the big questions? Yes. Вопросы. Большая просьба, вы говорите 2 предложения и делаете паузу. А у меня такой вопрос. На ваших примерах показаны дети с достаточно спокойной реакцией и очень мало нежелательного поведения. Yes. И вопрос мой, как ваши специалисты реагируют на проявление агрессии и отказа от взаимодействия? Most of these kids were probably like that. So we. Большинство из этих детей, они такими были. Ну, просто на видеопримерах этого как бы мы не увидели, поэтому я спрашиваю. You didn't see. I could show you some. Kids who scream for 2 solid weeks. Ну, те, кто орал, да, прям 2 недели подряд. But we have, so engagement, regulation is part of JASPER, and we have strategies. Частью JASPER является регуляция, и есть определенные стратегии для этого тоже. So I think we're pretty good at helping kids regulate, because remember, we're doing interactions with them that are what kids like to do. And our kids like to play as well. Ну и мы, конечно, можем отрегулировать его состояние, но при этом мы делаем то, что ребенок обычно хочет делать. Он хочет играть. We have a lot of kids who hit, especially in school, you know. Особенно в детском саду. But we use some behavioral strategies for Да, мы that. используем определенные поведенческие стратегии для этого. But we're also giving them access to communication. А также мы все-таки даем им доступ к коммуникации. And for me, I want to, if a child comes to me and they have kind of challenging behavior, И для меня, вот если ребенок ко мне приходит и демонстрирует какое-то нежелательное поведение, those are my favorite kids, это мои как раз любимые дети. right? Because they're communicating. Потому что они на самом деле коммуницируют. So we just shape it. Мы просто пытаемся из этого вылепливать что-то полезное. Next time I'll bring screaming В videos. следующий раз привезу там, где орут. Ваша программа достаточно интенсивная, и она имеет начало и конец. Скажите, пожалуйста, An end. Oh, and for research, yes. и получается, те дети, которые овладели навыками совместной игры, совместного внимания, они в будущем
без интенсивной поддержки эти навыки не теряют. So those who learned to use short attention and play, they are not losing those skills after the end of the program. Right. That's Да, right. совершенно верно. That's right. Скажите, нельзя без микрофона, потому что пишется на камеру с этих микрофонов, похоже. Закончилась эта программа. Потом что, дискретные пробы? If the child is participating in this program and the program is finished, what's next? Discrete trial teaching or what? What else? Yeah, and so we try to help people integrate Jasper into whatever they're doing. Мы стараемся, что люди включали Jasper в ту программу, которая она у них уже работает. Whether it's the parents or the teacher. Будь то либо педагоги, либо родители. So some of these kids are getting discrete trial too. It's not confusing to them. It's okay. Некоторые из этих детей получают дискретные пробы, их это не смущает. Нормально, пускай получают. Совместно, да? So you are doing two programs together. They Ну, параллельно, да. discrete trial teaching and for other goals they are getting Jasper. То есть они получают дискретные пробы для одних навыков, а, соответственно, для игровых вот этих они получают Jasper. И еще, пока у нас в России нет Джаспера на русском языке, можем ли использовать мы денверскую модель? There is no Jasper in Russian yet. Do you think we could use DDT and Denver model together? I don't think you'd get the same results. Но не думаю, что такие же результаты получатся. Do you have Denver model? I mean, early start Denver. The thing is that it's just a book which is translated. There is no training. С Денвером там другая история. У нас переведена книжка, у нас нет перевода руководства. Это разные вещи. Yeah. We have a book also that's almost done. Мы тоже почти закончили свою But it's книжку. taken us a long time, in part because as we've trained people all over the place, we've understood what people don't understand. Ну вот публикация книги как бы занимает длительное время, потому что мы учим много кого и начинаем понимать, а что люди не понимают, обучаясь. So we're trying to make a manual that's actually usable. И стараемся наше вот это руководство сделать так, чтобы можно было его использовать. You know, I think for any child, то есть я думаю, что для любого ребенка, regardless of what approach you use, вне зависимости от того, какой вы используете подход, you want to make sure that you're progressing towards goals every 3 months. Вы должны удостовериться в том, что вы прогрессируете в направлении достижения цели и переоцениваете каждые 3 месяца. And I see lots of kids who've had lots of hours of therapy, and Я they видела массу детей, stay the которые same. получали массу часов терапии, при этом не менялись. So as if you're a therapist, it's good to have a lot of different tools in your toolbox. Если вы являетесь специалистом, хорошо бы иметь разные инструменты в вашей коробочке с инструментами. So that you can kind of move kids along. С тем, чтобы можно было двигаться и двигать детей. Because if you don't, then you're going to be stuck Потому just что doing the если same у вас therapy forever. единственный какой-то подход, вы можете забуксовать и делать одно и то же все это время. So even within Jasper, we'll do about 3 to 5 discrete trials on, like, if we're teaching pointing. Даже в Джаспере мы будем, может быть, использовать дискретные пробы тоже для обучения указыванию. Like for some kids. Для некоторых детей. So if they're reaching and they don't have a point, we might form the point. Соответственно, если они тянутся, при этом нет указания, мы можем пробовать вылепливать это указание, указывающий жест. And make a big deal when they do it. И особо прям вот радоваться, если они это делают. But for them to get it, we might make them repeat it Но 3 для того, times чтобы or до 4 ребенка это times. дошло, иногда приходится несколько раз, 3-4 раза все это повторять. Right? And that works pretty well. And then they Это have it. работает очень хорошо. Yeah, I just saw, he's really little too, and in one session we just formed the point, we reinforced it, the next time he came in, he's pointing everywhere. Я маленького видела двухлеточку, мы на одной сессии, вот мы сильно подкрепляли указательный жест, повторяли, он пришел на следующий раз и уже везде указывал.
So he was easy. He's little too. Да, понятно, что с ним легче, он маленький. Okay, let's see. Maybe someone who hasn't asked a question. Давайте сейчас зададут вопросы кто еще не задавал. Ну вот давайте ваш. Скажите, пожалуйста, вне зависимости от программы, по которой занимается ребенок, нужно ли делать определенные каникулы и перерывы в обучении, или достаточно просто не нагружать количество часов в неделю? So the question is, should we do some breaks in the program, or you should always do a certain number of hours during the week? Oh, Vacation. No, I think you have common sense. Но здесь надо пользоваться здравым смыслом. Right? So kids go on vacation. Вообще все уезжают на каникулы, и детям нужны перерывы. 2-year-olds don't need 10 hours a day. И детям-то 2 лет не надо 10 часов в день. You know, our research on this is like 2 sessions a week or 3 sessions a week. Но вот исследование наше по поводу Джаспера 2-3 сессии в неделю. Depends. По-разному. I don't think you want to do so many hours that people burn out. You burn out, the Потому что kid если вы burns будете out. слишком много часов в неделю с ребенком работать, и дети, и специалисты, они выгорают. So quality over quantity. То есть качество и количество как-то должны соразмеряться. Будьте добры, подскажите, вот для нашего сообщества это как бы новая программа, да, соответственно, не переведенная. А можно где-то в оригинале найти документы, то есть вот если человек знает, я как педагог и как мама одновременно такого ребенка, я могу использовать материалы в оригинале для того, чтобы этим заниматься, еще кроме того, что где-то, может быть, у вас обучение, как вы сказали, пройти можно. Давайте перефразирую ваш вопрос. Возможно ли выполнять программу, не проходя тренинга, а просто имея доступ к написанным текстам? Вы об этом спрашиваете. So there are two questions. Is it possible to provide high-level quality therapy if you are not trained just reading the materials? You could, because you could be a great therapist. Ну, может, и сможете просто с материалов. And the other, is it possible to get the education at your lab? Yes, and you can come. We train people at the lab. Да, в общем, можно учиться у них в лаборатории. Да, будьте добры, а как там можно будет получить адрес, ссылки какие-то? Is it possible to get the contacts, how to contact you? Probably they are thinking about being trained. So email me. Напишите по электронке. Скажите, пожалуйста, генерализуются ли полученные детьми навыки в результате программы в детском коллективе и как? Yeah, in a group setting, so in schools. В школе, дошкольном учреждении. We do small groups. Мы занимаемся с детьми в малых группах. So we like to match kids on play level. При этом мы, когда группу формируем, мы стараемся их подбирать по уровню игры. And we have some strategies we develop. It's called Jasper. И у нас есть стратегия для этого. Эта программа называется не Jasper, а Just Peer. И последний peer — это как раз сверстник. Yeah, and so we're just finishing a paper on that. Мы как раз вот заканчиваем статью на эту тему. Even little kids, 2-year-olds, are really interested in their peers. Даже маленькие двухлетки могут интересоваться сверстниками. But you know, I think like all these therapies, there's so many out there. Take the good parts of each one and blend them. Но как и в любых хороших программах помощи, мы можем вытаскивать части и пробовать вставлять в что-то еще. Спасибо. Thank you. You're tired. Все устали? Done. Все? Too much, crazy. Слишком много ненормальных? They are thinking, they are digesting. Digesting. You can always email me questions. Ну, вы всегда можете задать этот вопрос по электронке.
So when I do this in training, we spread it out over a weekend with a lot more detail. So. Понятно, что я когда веду тренинг, это все гораздо более детализировано. За неделю-то. Okay. Все? Закончили. Ждем всех завтра. У нас завтра много интересного.